Good evening, everyone. This is Mohsin Faryanandi, again coming from Young. আমরা আবারও আজকে আমাদের সেশন শুরু করতে যাচ্ছি প্যানেল ডিসকাশন on the base of advancing women entrepreneurship to achieve gender equality and ব্যবসায় যে পরিবর্তন এই যে উদ্ভাবন নিয়ে আমাদের আজকে তরুণীদের যে ধারণা যে উদ্যোগ যে প্রচেষ্টা সেসব নিয়েই সেসব স্বপ্ন দেখা এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্যই আমরা ইয়াং এবছর আয়োজন করেছি প্রতি বছরের মতন ভিন্ন রূপে চতুর্থ চতুর্থ সামিটটা যেটা আমরা বলতে পারি যে সম্মেলন যৌথভাবে উইথ ESDP and বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আর আজকে আমরা চতুর্থ জাতীয় তরুণ উদ্যোক্তা সম্মেলনের শেষ সেশনে আছি এবং আমাদের সাথে কিছু মানুষ আছেন যারা আমাদেরকে তাদের এক্সপিরিয়েন্সেস তাদের কথা বলবেন আজকের নারী আজকের প্রথমা আজকের সম্পূর্ণাদের যাতে আমরা আরো আলো পাই এবং তাদের পথ ধরে আমরাও দেখতে পারি এক নতুন সকাল এক নতুন আলো তো সেই সাথেই আমরা আজকে শুরু করতে যাচ্ছি and with that I am introducing with Farzana Firdaus Zaman, Senior Assistant Secretary in the Economic Relations Division from the Ministry of Finance, Sultana Sikdar Ahona, Senior Vice President in Mutual Trust Bank Limited, and Liza Akhtar Hussain, founder of Brandilane 360 Limited. Thank you everyone for joining us and it's been an honor to have you. Thank you. Thank you, Anandi. Thank you so much. So, যদি প্রথমেই শুরু করি ম্যাম যে 2020 has been a really rough patch for all of us and just not for women, for the whole world and for the men and women in the complete different way. It has showed us a very different dimension of our life. যেটা আমরা কখনো ভাবিনি সবকিছু একটা প্রশ্নের মুখে সবকিছুই একটা উদ্বিগ্নতার মুখে চলে এসছে COVID-19 এর পরিস্থিতির দরুন আর নিজের লাইফেই হোক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় হোক বা ব্যক্তিগতভাবেই হোক সকলকে এক ধরনের অন্যরকম পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে and সেই সাথেই যদি বলি যে আমরা জানি যে being a woman আমাদের অনেক কিছু এমন ফেস করতে হয় যেটা সাধারণত আমরা খুব একটা বলে উঠতে পারি না and সেই সব কথাই আজকে আমরা তুলে ধরবো with our very honorable guest and with that introduction I would like to ask Sultana Sikdar Ahona ma'am please আপনি যদি আমাদেরকে বলতেন যে how are you doing and how is your perception on this context. Thank you, Anandi. Thank you so much. And I also would like to thank Young for this timely initiative. I was in the session in the morning. It was really insightful. And there were so many things I have learned. So about the things you just said, perception about how we are doing in this COVID-19 situation. It is tough. It has been tough. And it has started in March. And many things changed. Our way of living, our way of thinking, way of doing business, way of maintaining relationship, all has been impacted. And if you talk about how it's impacted women life, it has impacted women life in various ways. Suppose I would like to mention a different side of COVID-19 impact on women. I'm a woman and I have been in corporate sector last 17 years. So I meet a lot of women, like bright women like you, Lisa, and a lot of women I used to meet every day. So I used to heard these seasons, many organizations actually asking many people to leave the job. And in this situation, if you understand the ratio, এখানে ছেলেদের থেকে মেয়েদেরকে বেশি বলা হচ্ছে যে আপনি চাকরি ছেড়ে দেন and the ratio the man is around 13% and women is 27%. So যদি এই সিচুয়েশনে মেয়েদের জব এভাবে ইম্প্যাক্টেড হয়ে থাকে আমার মনে হয়
সেটা শুধু তো কর্পোরেট ইন্ডাস্ট্রিতে না, আমার মনে হয় এটা আমাদের বিজনেস লাইফে অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলেছে। যে মেয়েটা একটা ছোট স্বপ্ন নিয়ে ও স্টার্ট করেছিল, ওর এই বিজনেসটা এখন হয়তো থমকে গেছে, ও কতদিন এটা চালাতে পারবো কিন্তু জানে না। আবার কেউ হয়তো চিন্তা করছিল সে একটা নতুন কিছু স্টার্ট করবে, এখন সে হয়তো গুছিয়েও ফেলেছিল। আমার একটা এক্সাম্পল আছে, ওই একটা আমার টেলারে কাজ করতো মেয়েটা, আমি যে টেলারে যেতাম সেই টেলারে। তো সাডেনলি শি টোল্ড মি শি হ্যাজ টেকেন এ প্লেস ইন মিরপুর অ্যান্ড শি ওয়ান্ট টু স্টার্ট এ বিজনেস লাইন। কি সেটা ড্রেসের দোকান দিতে সে। তো জায়গাটাকে সব দিয়ে নিয়েছিল, ভাড়া টাড়া সব পে করে অ্যাডভান্স করা সব হয়ে গেছে, তার মধ্যে কোভিড-19 স্টার্ট হয়ে গেছে। অ্যান্ড এখন পর্যন্ত she is paying but she couldn't start her business. So see, that is how our life is impacted. It's not only women, because আমরা তো আসলে ম্যান উমেন একসাথে বিজনেস, মেয়েরাও করছে ছেলেরাও করছে, ইম্প্যাক্টেড আমরা বেশি হচ্ছি বিকজ আমাদের তো আসলে স্ট্রাগল অনেক বেশি প্রতিটা স্টেপে, সেটা জবে হোক, সেটা এডুকেশনে হোক, সেটা একটা নতুন বিজনেস স্টার্ট করতে হোক, বা আমরা যদি বাইরে পড়তে যেতে চাই সেখানেও আমাদের স্ট্রাগল অনেক বেশি। বাট yeah, then again there are a lot of good things also happening. আমি the shared workstation নামে একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্টার্ট করলো during the COVID-19. There's a good part. Many new business came during this COVID-19. So there are good part and bad part, but still I would like to mention few part. মেয়েদেরকে আসলে ওই জায়গাটাতে এখনো দেখা হয় না যেখান থেকে এই যে মেয়েদেরকে বলা হচ্ছে মেয়েদেরকে বেশি চাকরি ছাড়া হচ্ছে। এই যে আমি স্ট্যাটিস্টিকটা দিলাম, এটা আমাকে শক করছে লিটারেলি, যে সব প্রতিষ্ঠানের মেয়েদেরকে, স্পেশালি সিনিয়র লেভেলে মেয়েদেরকে বেশি বলা হচ্ছে। জুনিয়র লেভেলে যারা হয়তো মাত্র স্টার্ট করছে সেখানে হয়তো বেশি পে করতে হচ্ছে না, সিনিয়র লেভেলে এটা বেশি হচ্ছে, লিডারশিপ রোল গুলোতে বেশি হচ্ছে। সো আমার মনে হয় ওই জায়গাগুলোতে একটু আমরা বেশি ইম্প্যাক্টেড হয়েছি। সলিউশনের কথা হয়তো পরে আসবো, কিভাবে এগুলো সলভ করা যায়, কিভাবে কর্পোরেট ইন্ডাস্ট্রিতে এই ধরনের ইটস এ কাইন্ড অফ এ ক্রুয়েলিটি, ইটস এ কাইন্ড অফ এ শকিং, যে একটা মানুষ দীর্ঘদিন কাজ করে একটা জায়গায় গেছে, তারপরে কোভিড-19 এর কারণে তার একটা দীর্ঘদিনের ক্যারিয়ার ইম্প্যাক্টেড হচ্ছে। এটা তো ইটস নট সামথিং আওয়ার জেনারেশন উইল ফলো, that will impact a family, that will impact the industry. It's not only that person will get impacted, it will make impact on everybody. I think Anandi, I will stop here. I think I have told a lot about things. Maybe I will continue later. You indeed did actually, because the sort of im- it's really, not even imaginable that only women are asked to leave the job. Why? We are equally as much as human being as the men are. We are equally as much as working as the men are. We are no less. And with that particular statement, if I ask ma'am Farzana Faidoz Zaman that age of feminism, যদি বলি যে feminism is this term যেখানে যে এই যে এখান থেকে রেজ হচ্ছে যে feminism actually says what যে give me the job, give me the work as I am capable of. বাট এই যে আমাদেরকে সরে যেতে বলা হচ্ছে, আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে ইউ ডু বেটার লিভ দ্য জব, ইউ বেটার কিপ অ্যাসাইড। এই যে এই পারসেপশন গুলো, ম্যাম হোল্ডিং দিস মাচ অফ আ পজিশন ইন দিস ভেরি রেপুটেড লেভেল, আপনার মতামত অভিব্যক্তি কি থাকবে এক্ষেত্রে ইভেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে? Thank you so much. Actually, it's really an honor for me to share some views among this big forum. Today's topic is advancing from women's empowerment to achieving gender equality. Sorry, I could not connect it with the video. Before start my conversation, I would like to pay my humble tribute to our father of nation, the great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who in true sense started the process of uplifting the women's status by establishing equal rights of women with men in all spheres of the state and of public life as constitutional obligation also under Article 28.
Then I must have to offer my heartfelt gratitude to and homage to all martyrs and freedom fighters who fought for our country and laid down their valuable life, and for whom we are here in the platform, today's platform. So, and also starting with that, I would like to mention then, firstly, I am here as a human being. Firstly, I am here as a human being. Secondly, I am Bangladeshi. And thirdly, I should mention that I am performing my multidimensional roles as a woman. So if we go to the today's topic, we have three catching words like women empowerment, gender equality, and also we have to differentiate between equality and equity. These are two different things we should Address focus too. on. Yes, address. Yeah. So equality, I should give an example. Like equality is giving everyone a shoe, but equity is giving everyone a shoe that fits. Just remember, equality is giving everyone a shoe, but equity is giving everyone a shoe that fits. So, in that sense, in that way, should we? My question before starting the conversation is: should we go for equality than equity, or should we go? Should we establish equality in all spheres of our life? That is my first question to all these honorable guest speakers here. And then actually if we feel comfortable, right, uh, I want to mention the initiatives from our government regarding women empowerment. So if you allow me, I would mention like Yeah, and sure, before, you can. yes, before going to the main parts, I would like to thanks to the all the initiator of today's great panel discussion, jointly organized by Young, ESDP, BIDA, and also our Prime Minister Office. Um, Actually, the present government of Honorable PM Sheikh Hasina has already undertaken various steps to ensure women and children development in our Bangladesh. To ensure women empowerment, she took a lot of initiatives. Through her vision 2021 and 2041, has been created for taking forward Bangladesh to middle and high income level. We know that all, and we it is also mentionable that in our seventh fifth year plan, that is 2016 2019 to 2020, the Bangladesh government considers women's engagement in political and economic activities as a cross-cutting issues. And one of the main drivers of transformation is no doubt is women empowerment. In and also in align with the SDG goal, gender equality, we can find it in SDG 5, where it says that empowering women as well as implementing the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. And also we can focus on the basing platform action. So if we define what is women empowerment, we can focus on gender responsive budget and also political empowerment.
I must mention that our Honorable PM, Speaker of the National Parliament, Chairperson of the Executive Committee, she also became Chairperson of the Executive Committee of Commonwealth Parliament Association, and our opposition leader, deputy leader, one whip, chairman, standing committees in the parliament are women. 20 women are elected in the national parliament also, and also there are reserved seats for our women, and that is 50. And 70 women are also members of the national parliament. And we all know that we have also provision. One of the two elected vice chairmen must be a woman at upazila level. So 1/3 of seats of union parishad, municipalities and cities corporation are also kept reserved for women. And as per law, political parties must reserve at least 33 positions of all committees for women. And there are several and hundred thousands example for empowering our women. And these are the politicals and political empowerment. And if we mention the administrative, hello. Oh, okay. So if I should mention administrative empowerment of women also, and also economic empowerment of women, and also can mention about the life skill training for women development, health, ICT, education, and so on, social security, and all are denoted women empowerment. So yes, women empowerment. Hello, can you hear me? Hello. Yes, I can hear. Okay, thank you. So hello. Hello? Yes. Yes, ma'am. I can hear you. Sorry, my network sort of disconnected. I think Yeah. it is not okay. So we have also some other acts and policies for women, gender, actually denoting the gender focus. So in these aspects, my question is that can we should we proceed with the gender equality or equity? And equality, can I want to share some of my experience in my own yes, if I Your own experiences, ma'am, you want to share with us? Is that what you're trying to say? yes, because Just, ma'am, shared what you have experienced, and that completely gives us the picture of your success that has led you to here. That's all we want to know for now, so that the youth can actually have the hope of success. Basically, the woman can be dreamt of to a bigger place, to a bigger position. bigger I hope you get position. my Can I know how many of us are connected with this panel discussion today? How many of us? Ma'am, in total, we are having 3 guests, we're including you. So yeah. Okay, so I think all entrepreneurs are hearing us, so we can proceed with that.
আমি বাংলায় কিছু বিষয় শেয়ার করছি ফর হ্যাঁ বেটার প্লিজ বাংলায় আন্ডারস্ট্যান্ডিং বললে আই থিঙ্ক জি হ্যাঁ অবশ্যই বেটার অবশ্যই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফর উইমেন এন্টারপ্রেনার্স। সো ওকে আমরা শিওর যেটা জানি সেটা আমরা জানি যে আমাদের দেশে ইয়াং জেনারেশন অনেক বেশি, এবং জি নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের এই মুহূর্তে আমরা নারীর ক্ষমতায়নে হার্ভার্ড এবং ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের যৌথ উদ্যোগে যে জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট আছে, জি সেখানে হচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতায় নারীর অবস্থান সব দেশকে আমরা পিছু ফেলে আমরা 1 নম্বরে অবস্থান করছি। এটা জি আমাদের জন্য অনেক বেশি একটা মানে আনন্দের খবর। এবং অবশ্যই এই ফোরামের নারী সার্বিক ক্ষমতায়নে 48তম অবস্থানে বাংলাদেশে আছে। এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিবেচনায় যদি আমরা মনে করি, তাহলে বাংলাদেশ কিন্তু পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে। আর প্রথম 4টি দেশ আমরা যদি শুনি, সেটা হচ্ছে আইসল্যান্ড, নিকারাগুয়া, নরওয়ে এবং রুয়ান্ডা। তো এই যে নারীর ক্ষমতায়নে আমরা এগিয়ে আছি, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সমতা এবং সমান, আমরা কি সমান চাচ্ছি না সমতা চাচ্ছি? সমতা হচ্ছে আপনাকে সবাই আমরা ধরেন একটা a group of people who need some tools. Actually I have some slides to share, but এখানে হচ্ছে ইয়ের কারণে আমি কিছু স্লাইড শেয়ার করতে পারলে হয়তো পিকচারটা আরো সুন্দর হতো। যে আমরা সবাইকে সমান টুল দিচ্ছি, এখানে কেউ ছোট বড় আছে, কেউ আছে ধরেন আমরা একটা মাঠের ওপারে দৃশ্য দেখতে যাচ্ছি, সবাইকে সমান টুল দিচ্ছি। এখানে ছোট যে মানুষটি আছে, সে কিন্তু ওই টুল ব্যবহার করে ওই সামনের মাঠের দৃশ্যটা বা খেলাটি উপভোগ করতে পারছে না। এটা হচ্ছে আমাদের সমান, আমরা ইকুয়ালি আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। কিন্তু ইকুইটি যদি চিন্তা করি, আমরা ওই ছোট যেই বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছে না, তার জন্য আমরা দুটো টুল দিয়ে তাকে ব্যবস্থা করে দিব, যাতে সে ওই পিকচারটা দেখতে পারে, আমার ওই যে ফিল্ডের ওপাশে কি হচ্ছে সেই পিকচারটা দেখতে পারে। তো এই ধরনের বিষয়টি আমি আরেকটু উদাহরণ দিয়ে বলতে চাচ্ছি, যে আমরা কি নারী যারা পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী আছে, তাদের কি সব ক্ষেত্রেই আমরা সমান অংশীদারিত্ব চাচ্ছি, নাকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সমতাও চাচ্ছি? সমতা বিধান একটা জরুরি বিষয়, আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি চাচ্ছি কিনা, এই একটা বিষয়। আর একটা বিষয় আমি ফোরামে আমি বলতে চাচ্ছি যে এসডিজি গোল 5 aims at achieving gender equality and empowering all women and girls through some specific targets in all countries by 2030। এই যে এই ভিশনটি এসডিজি 5 এর ক্ষেত্রে, সেখানে আমার বিষয়টি হচ্ছে আমরা যে ইকুয়ালিটি মেনটেন করছি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে, সবকিছুতে আমরা নারীর ক্ষমতায়নে এগিয়ে আছি, কিন্তু আমরা সবসময় ভাবছি যে আউটসাইড দ্য হোম, কিন্তু হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইনসাইড দ্য হোম? নারীরা কিন্তু প্রচুর স্ট্রেস নিচ্ছে ঘরে বাইরে সব ক্ষেত্রে। প্যাটার্নাল ইনভলভমেন্ট ইন চাইল্ড কেয়ার অ্যান্ড হাউস হোল্ড ওয়ার্ক, ইন এনশিওরিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি কি হচ্ছে আমাদের? আমরা চাচ্ছি যে বলতে যে এখানে যে আমরা বাইরে এনশিওর করছি, আমাদের ওয়ার্ক লাইফে এনশিওর করছি জেন্ডার ইকুয়ালিটি, হোয়াট অ্যাবাউট ইন আওয়ার হাউস? আমরা কি বাসায় এসে সেই সমতা বা ইকুয়ালি আমরা ট্রিট হচ্ছি কিনা? আমরা দুজনই বাইরে থেকে যখন ফিরি, আমরা কি সমানভাবে সবকিছু শেয়ার করছি কিনা? সেটা হচ্ছে আমরা চাইল্ড কেয়ারে, হাউস ওয়ার্কে এই সমস্ত শেয়ার করছি কিনা, এই জায়গাটাকে আমার মনে হয় এখন অনেক ফোকাস করা দরকার। বিশেষ করে আমাদের উইমেন এন্টারপ্রেনার যারা আসছে আমাদেরকে, দে আর মোস্ট ওয়েলকাম ইন দিস অ্যাসপেক্টস, বাট তাদের কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ আমি দেখতে পাচ্ছি সামনে। যেমন এই লকডাউনে আমি একটা উদাহরণ বলবো, লকডাউনে আমাকে কয়েকজন এন্টারপ্রেনার ফোন দিয়েছে যে ওরা টোটালি ফিল লাইক লস্ট অল থিংস, অল হোপ, কারণ ওদের মেন্টালি ইকোনমিক্যালি তারা হচ্ছে খুবই ডিপ্রেশনে ভুগছে, এবং তারা ওই তাদের কি করবে, তাদের জীবন ধারণ পদ্ধতিতে তাদের ধস নেমেছে, এই ধরনের কিছু আমি আলামত এই কোভিড-19 আমি দেখতে পেয়েছি, যেখানে আমরা তাদেরকে যে মেন্টাল স্ট্রেসটা, তারা কি যে একটা স্মুথ লাইফ থেকে হঠাৎ করে একটা কোভিড-19 সিচুয়েশনে তারা কিভাবে আগাবে, তাদের জীবন ধারণ
কিভাবে হবে, ফাইন্যান্সিয়ালি তারা কিভাবে চলবে। তো এই বিষয়টাকে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে যে কোনো ধরনের সিচুয়েশনে। আমাদের উইমেন এন্টারপ্রেনিয়ররা যারা স্টেবল পজিশনে থাকতে পারে, সেগুলি চিন্তা করতে হলে আমাদের ঘরে বাইরে আমাদের এই সমতা সবকিছু আমাদের এনশিওর করতে হবে। তো আমি দুটো কোশ্চেন রেখে আমি আপাতত এখানে স্টপ করছি। আমি আমি শুনতে চাই অন্যরা কি ধারণা পোষণ করছেন এই বিষয়ে। আমি জানি ওনারা আরো এটা থেকে অ্যাড করতে পারবেন, বা আমরা কিভাবে এই বিষয়গুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারবো। কারণ আমি আমি এখন ফ্লোর ছেড়ে দিতে চাচ্ছি। ইয়েস প্লিজ। Yeah, thank you so much, ma'am. এখন if I move on to Liza Akhtar Hussain ma'am, যে এই যে ইকুইটি আর আমরা যদি বলে থাকি যে এই যে is this blending in our country or this is something not really understood? মানে সহজ ভাষায় বলতে গেলে ইকুইটি বলতে আমরা বুঝি যে ন্যায় বিচার, আর ইকুয়ালিটি বলতে বুঝি যে আমরা সমান অধিকার। তো এই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের দেশের পজিশন থেকে কি করে দেখছেন এরকম নারীদের ক্ষেত্রে, নারীদের হচ্ছে পথ চলার ক্ষেত্রে, আর কতটাই বা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সেটা, এবং কেন, যদি আপনি আমাদেরকে বলতেন with your experiences for sure. ম্যাম আপনার মিউট করা, if you really unmute the yeah we are good. শুনতে পাচ্ছেন? ভালো আছেন? প্রথমে আমি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি ইয়ং কে এবং বাপ্পি ভাইকে এত সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। আমি ইয়ং এর সাথে লাস্ট 3 বছর ধরে আছি। তো আসলে এটা আসলে এই যে টপিকটা আজকে সিলেক্ট করা হয়েছে, অ্যাডভান্সিং ফ্রম ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট টু অ্যাচিভিং জেন্ডার ইকুইটি। তো এটা আসলে এই যে সাবজেক্টটা, এটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি, বাট বছর বছর ধরে আসলে আরো অনেক বিজ্ঞ মানুষরা কথা বলে আসছেন কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে। আর জেন্ডার ইকুয়ালিটির যে বিষয়টা, আমি তো মনে করি যে আমি যেহেতু নিজে একজন এন্টারপ্রেনার, তো আমাকে প্রতিনিয়ত মাঠে ঘুরতে হয়, বিভিন্ন অফিসে কর্পোরেট গুলোতে যেতে হয়, বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে মিশতে হয়, কথা বলতে হয়। তো আমি যেটা মনে করি, অ্যাজ পার মাই এক্সপিরিয়েন্স, আমি যেটা মনে করি, আমি অন্যদের মানে এই কিছু বলবো না, বা সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, বাট আমি যে আমার গত 3-4 বছরে এন্টারপ্রেনারশিপ জার্নিতে আমি যা আমার এক্সপিরিয়েন্স, আমি ওটা নিয়ে কথা বলছি। আমার কাছে মনে হয় যে আমরা মেয়েরাই না কিছুটা আসলে মানে কিছুটা নিজেরাই আসলে এই যে ইকুয়ালিটির যে জায়গাটায় আমরা নিজেরাই নিজেদের কনফিডেন্স লেভেল বা ইনিশিয়েটিভ না নেওয়ার কারণে বা কিছুটা অনীহার কারণে আমরা মনে হয় এই জায়গাটায় আমরা এখনো আসতে পারছি না। এটা এটা হয়তো আমাকে কোশ্চেন করতে পারে কেন, যেমন কিছুক্ষণ আগে ফারজানা ফেরদৌস জামান আপা অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু উনি শেয়ার করেছেন, ইনফরমেশন শেয়ার করেছেন, যে এখন বাংলাদেশে উনি বললেন যে সারা ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে মানে খুব ভালো একটা পজিশনে আছে যদি আমি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথায় আসি। এটা সত্যি কথা। আসলে আমরা দেখেছি যে গত 15 বছর আগের সিনারি আর এখন কিন্তু অনেক পার্থক্য। কিন্তু এখনো আমার সরকারিভাবে যে নিয়োগগুলো হচ্ছে সেখানে কিন্তু সরকার কিন্তু ঠিকভাবেই বা ন্যায়ভাবেই কিন্তু মেয়েদেরকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বাট আসলে আমরা যদি প্রাইভেট সেক্টরে আসি, প্রাইভেট সেক্টরে আসলে কি হচ্ছে, অহন আপু নিজে একজন প্রাইভেটে আছেন, প্রাইভেটে উনি একজন ব্যাংকার, অনেক বছর ধরে উনি আছেন, তো উনি আপু ভালোভাবে জানেন। কারণ যেটা হলো আমরা যেমন আমি নিজে যখন কোনো একটা মিটিং এ যাই, তো যেখানে ধরেন আমি দেখি যে আচ্ছা ঠিক আছে একটা মিটিং কনফারেন্স হচ্ছে, যে কনফারেন্সে যদি 200 জন লোক থাকে, তো 200 জনের মধ্যে 180 জন থাকে পুরুষ আর বাকি 20 জন থাকে আসলে মেয়ে। তো এটা কেন? কারণ হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমাদের কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার হারও বেড়েছে। হ্যাঁ, অনেক শিক্ষার হার বেড়েছে। কিন্তু কি হচ্ছে, পড়াশোনা করছি আমরা, বিয়ে শাদী হচ্ছে, তারপর কিন্তু আমরা আর আগাচ্ছি না। হ্যাঁ, তো এটা একটা ব্যাপার যে আমরা কি আমাদের নিজেদেরকে নিজেরা একটু পিছিয়ে রাখছি কিনা? কারণ
একটা ছেলে যদি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে বা পাবলিক ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করে, সে যেই কারিকুলাম নিয়ে পড়াশোনা করে, একটা মেয়েও কিন্তু সেম করে। হ্যাঁ, তো তাহলে কেন তাকে আসলে মানে ওই মন মানসিকতাটা নিয়ে থাকতে হবে যে ঠিক আছে আমি বিয়ের পরে আমি আর কাজ, মানে স্বাভাবিকভাবে হয় যেটা আসলে মেয়েদের ওই পড়াশোনার পাঠটা শেষ হয়ে গেলে না, তারপরে বিয়ের পাঠটা চলে আসে, এরপর আর মেয়েদের ওই জায়গাটাতে স্টপ হয়ে যায়। আর তো ক্যারিয়ার ঠিক থাকে না, রাইট? ক্যারিয়ারটা থাকে না। তো এটা একটা ব্যাপার আসলে, তো পরিবারও অনেক বড় একটা ব্যাপার, অনেক পরিবার সাপোর্টিং না। এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা নিজেরাই আসলে নিজেদেরকে একটু এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আর এছাড়া আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, অনেকেই আছে, হ্যাঁ, যে আচ্ছা ঠিক আছে শুরু করছে, কিছু না কিছু শুরু করছে, তো আমি দেখি যে বেশিরভাগই এখন এই যে অনলাইনের সময় আম, একটা সুযোগ আছে যে কমার্স নিয়ে কাজ করা, যে ঘরে বসেই কিন্তু অনেকে ইনকাম করছে। হুম, কিন্তু আমি এমন এমন মানুষ দেখি যারা অনেক ট্যালেন্ট, হ্যাঁ, মানে তারা চাইলে না ওই কাজটার চেয়ে আরো অনেক বেশি ভালো, অনেক পটেনশিয়ালিটি আছে তাদের মধ্যে। তো চ্যালেঞ্জিং কাজে অনীহা, আমি বলবো যে মেয়েদের মধ্যে চ্যালেঞ্জিং কাজে অনীহা। হ্যাঁ, ঢাকা মানে মানে বাংলাদেশ না আসলে, ঢাকার কিছু কর্পোরেট মানেই কিন্তু বাংলাদেশ না। আপনি গ্রামগঞ্জে, প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে যান, ওখানেও কিন্তু একটা মেয়ে কিন্তু প্রচুর পরিশ্রম করছে। হ্যাঁ, কিন্তু তার পরিশ্রমটা কিন্তু ঘরের মধ্যে হচ্ছে, সেটা ঘরের বাইরে কিন্তু আসতে পারছে না। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে সরকারের সহ আমাদের সকলের আসলে এখনো কাজের অনেক স্কোপ আছে, আমাদের কাজ করা উচিত এই জায়গাগুলোতে। অনেক কুসংস্কার আছে, কারণ আম, সারা বাংলাদেশে আমাদের যে পরিমাণ যে জনসংখ্যা, তার কিন্তু যে আর তার যে মেয়েদের যে অংশটা, তারা যদি প্রপার ইউটিলাইজ করে আসলে তাদের সময় এবং সবকিছু, আমার মনে হয় যে আরেকটু ভালো হবে। কারণ আমাদের যে সামগ্রিক অর্থনীতি, তা আরো অর্থনীতির চাকা আরো স্পিডে ঘুরবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড যদি ম্যাম আপনাকে আপনারই হচ্ছে উত্তরে যদি আমি একটা প্রশ্ন করে থাকি, যে আপনি যে বললেন যে এই যে পড়াশোনাটা শেষ হলো, বিয়ে হলো, তারপরে এই যে একটা এন্ড নিজের থেকেই হুম, করে দেওয়া, এটা কি হুম। আপনি বলবেন যে এটা মানে এটা কি would you like to address this on a perspective of like freedom of choice এর জন্য, মানে freedom of চয়েসটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এদিক থেকে, নাকি ফ্যামিলি সাপোর্টটা পাচ্ছে না সেদিক থেকে, নাকি এটা আসলে পারিপার্শ্বিকতার জন্যই আর কি বাধ্য হচ্ছে, নাকি এটা নিজের ইচ্ছা থেকেই হচ্ছে? যে আমাদের যেমন মাদেরকে দেখেছি, এবং সাধারণত আর কি যে আমাদের বাঙালি পরিবারে মাদেরকে দেখেছি যে বাসায় বাচ্চাদেরকে সামলাচ্ছে, সংসারটা সামলাচ্ছে, গোছাচ্ছে, মানুষ করছে, এসব দিকেই আর কি খুব মনোযোগ দিয়ে কাজটা করা। তো এই ক্ষেত্রে তাদের সেই ধারাটাই বহন করছে। আপনি কোন দিকে আর কি আমাদেরকে বোঝা মানে বলতে চাচ্ছেন যে পার্সপেক্টিভটা অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে? প্রথমত আসলে সোসাইটি কোনো বাধা না, এখন পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় যে বাধাটা হয়তো অনেক আগে ছিল। হ্যাঁ, আপনার আজকে থেকে 10-15 বছর আগে ছিল। এখন কিন্তু মেয়েরা ক্রিকেট খেলছে, মেয়েরা কিন্তু কি না করছে সবই, প্রাইম মিনিস্টার থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় মেয়েদের প্রেজেন্স আছে। কিন্তু যতটুকু আছে আসলে এটা এনাফ না। হ্যাঁ, আরো বিরুদ্ধে হবে। আর হ্যাঁ, আম, আমার কাছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ কিছু জায়গায় কিছু তো আসলে ডিফারেন্ট আছে, কিন্তু নিজেই কেন জানি নিজেকে না মানে একটু এন্ড করে দেওয়া। হ্যাঁ, কারণ আসলে বিয়ের পরে না কেন জানি মেয়েরা কমফোর্ট জোন থেকে আর বের হতে চায় না। হ্যাঁ, পুরোপুরি আসলে দেয়ার ডিপেন্ডস অন মানে শ্বশুর বাড়ি, হাজবেন্ড, এই সাইডটা। তো দিস ইজ আ পার্ট অফ লাইফ, বাট ইট ডাজন্ট মিন যে আমি আমার যে আমি পড়াশোনা করে এসেছি, তারপর আমার যে কোয়ালিটিস আছে সবকিছু মিলিয়ে আমি কেন, মানে আমি আমি হচ্ছে এক কাপ কফি খাবো, তো আমাকে এর জন্য কেন আমার হাজবেন্ডের পকেট থেকে আমাকে টাকা চাইতে হবে? মানে দিস ইজ মাই পারসেপশন, বিকজ আমি তো পড়াশোনা করে এসেছি। ওই ওই ব্যক্তিটা আমি যার সাথে লাইফ লিড করেছি, সেও তো আসলে কোনো মানে একই কারিকুলাম নিয়ে একই আমরা পথ পাড়ি পড়াশোনা দিয়ে করেছি, এসছে, রাইট? একই পথ জি, পাড়ি দিয়ে এসেছি। তো জি, কেন জি। মানে জি, আমি কি অবশ্যই ফেজের আপনি সাথে অ্যাড করব? প্লিজ। লিজা শেষ আচ্ছা করলে। আমি শেষ করব। হুম, আচ্ছা, সোসাইটির শেষ করো বাধা তুমি। না, কিন্তু ওই হুম। যে আমি বলছি যে কনফিডেন্সের জায়গাটা আগে থাকতে হবে, যে হ্যাঁ আমি পারবো, আমি করব। এই কনফিডেন্সটা থাকলে না আসলে কেউ আর মানে আটকে রাখতে পারবে না।
তো বাকি সবাই ম্যানেজ হয়ে যাবে। আর যদি লজিক্যালি আমি যদি কোনো ইলিগাল কিছু না করি, আমি যদি কোনো খারাপ কিছু না করি, আমি যদি সোসাইটির জন্য খারাপ কিছু না করি, আমি যদি ফ্যামিলির জন্য এমন কিছু করি যেটা খারাপ হয়, তো অফকোর্স তাহলে মানে ওটা একটা ম্যাটার, হ্যাঁ। কিন্তু আমি যদি আসলে এমন কিছু করি যেটা আমাকে একটা সম্মান এনে দিবে, আমার ফ্যামিলিকে হচ্ছে সাপোর্ট করবে, তো এটা যদি আমি লজিক্যালি বোঝাতে পারি ফ্যামিলিকে, এটা কেন মানে করবে না? হ্যাঁ, এটা একটা আমার কোশ্চেন। আর ওই যে বললাম কমফোর্ট জোন থেকে অনেকে শুরু করে, হ্যাঁ, আমি দেখেছি অনেকেই শুরু করে, কিন্তু হ্যাঁ চ্যালেঞ্জিং কিছু নিতে আসলে মানে একটু মানে ইন দ্য অনীহা। লঙ্গার রান আর কি কন্টিনিউ করতে পসিবল হয় না, দ্যাটস হোয়াট ইউ ফাইন্ড। হ্যাঁ, এটা একটা ব্যাপার। আর সোসাইটি তো আমি মনে করি না একদমই সমস্যা, এই সমস্যা অনেক আগেই হয়তো ছিল, এখন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। কারণ আমাদের এখন একে তো অনলাইনের যুগ, তারপর মানুষ এখন অনেক অ্যাডভান্স, ডিজিটালাইজেশন অনেক আপডেট এখন সবকিছু। তো সোসাইটি এখানে বাধা না। তবে হ্যাঁ, মেয়েদের ক্ষেত্রে যেমন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, আমি যখন শুরুতে বিজনেসটা যখন শুরু করি, তো আমি এখন কোনো এমডিসি ওর সাথে মিটিং করতে গেলে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতাম না। হ্যাঁ, আমার জন্য জিনিসটা টাফ হতো, বিকজ মনে করতো আচ্ছা মেয়ে মানুষ কি বলবে, কি আর জানে, এরকম একটা ধ্যান ধারণা কিন্তু ছিল, এখনো আছে। তো ওই যে আছে কেন, আসলে এই থাকাটা কিন্তু আমরাই কিন্তু মানে তাদের মনে কিন্তু সবার মনে গেঁথে দিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে আপনার চাকরিতে যদি আপনি দেখেন, আপনার কিন্তু মেয়েদেরকে একটু কম প্রায়োরিটি দেয় কিছু কিছু জায়গায়, কিছু কিছু যেমন সেলসে আমি যদি বলি, ফিল্ড জবে আমি বলি, মেয়েদেরকে কিন্তু একদমই প্রায়োরিটি দেয় না, বিকজ অর্গানাইজেশন গুলো মনে করে আচ্ছা ঠিক আছে, ফ্যামিলি আছে, তারপর মেয়ে মানুষ পারবে কিনা, অনেক ঝামেলা আছে। এগুলো তো আমরাই আসলে ক্রিয়েট করে রাখছি, তাই না? তো এটাই আর কি আমার কথা, যে নিজেদেরকে নিজেদেরই আসলে এই জায়গাটা থেকে করতে হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড হ্যাঁ, আমি add করতে সুলতানা সিকদার চাচ্ছিলাম। অহনা ম্যাম। হ্যাঁ, আমি চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আনন্দি যেটা জিজ্ঞেস করেছিল, সেটা হচ্ছে যে এই যে মেন্টালিটি, বিয়ের পরে মেয়েরা কিছু করতে চায় না, বা অনেকে করতে চায় কিন্তু করতে পারে না, আবার অনেকে শুরু করে, বেবি হওয়ার পরে দে ক্যানট কন্টিনিউ। সো চ্যালেঞ্জেস স্টার্ট হয় 3-4টা স্টেপে। আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয়, সেটা হচ্ছে যে আমি অ্যাজ এ উমেন, অ্যাজ এ গার্ল যখন আমি গ্রো করতে থাকি, তখন আমাকে কিছু জিনিস বলা হয়, এই তুমি ঠিক মতো পড়ো, নাহলে কিন্তু তোমাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। তারপর যদি তুমি ঠিক মতো পাস না করো, তাইলে কিন্তু তোমাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। এর পরের স্টেপ হচ্ছে, তুমি তো এখন পড়াশোনা করছো, এখন কিন্তু তোমাকে একটা ভালো বিয়ে করতে হবে। ওকে, এর পরের স্টেপ হচ্ছে আলটিমেট বিয়ে তো গোল হয়ে ইজ গেল। বিয়ে। আলটিমেট গোল বিয়ে তো হয়ে গেল, বিয়ের পরে তো বিয়ের পরে তারপরে স্টেপটা হচ্ছে, তোমার তো বিয়ে হয়ে গেছে, এখন তোমাকে বাচ্চা নিতে হবে। তো হোয়াট আই রিয়েলি পয়েন্ট হিয়ার, এখানে আমি অ্যাজ এ গার্ল আমি কিন্তু একাই দায়ী না। লেট মি মেক ইউ ভেরি ক্লিয়ার, আমার যে মেন্টালিটিটা তৈরি করা হচ্ছে, সেটা আমার ঘর থেকে স্টার্ট করছে। আমার প্যারেন্টস আমার ভাইকে বলছে তুমি চাকরি করবা, তোমাকে সংসার লুক আফটার করতে হবে। মেয়েটাকে বলছে তুমি কিন্তু বিয়ে করবা, তোমাকে কিন্তু বিয়ে করতে হবে। হোয়াট এভার ইউ ডু, দ্যার ইজ ওয়ান আলটিমেট গোল সেট করা হয় আমাদের ব্রেনের ভিতরে, ইউ হ্যাভ টু গেট ম্যারিড। তো যখন আমি যখন পড়াশোনা করতে থাকি, তখনও আমি জানি যে আচ্ছা আলটিমেট গোল হচ্ছে তো বিয়ে করতে হবে, কাজ করি এবার না করি সমস্যা নাই। তো তারপর আমি বিয়ে করলাম, বিয়ের পরেও আমি আচ্ছা কাজ করছি, আচ্ছা না করলেও সমস্যা নাই, যে আমার তো আছে। এরপরে আমি কাজ শুরু করলাম, তারপরে একটু চ্যালেঞ্জেস আসলো, একটু অবস্টিকেল আসলো, আচ্ছা আমার তো somebody is there to look after me। তো এই যে মেন্টালিটির জায়গাটা, আসলে মেন্টালিটি আমাদের এডুকেশনটা স্টার্ট করতে হবে ঘর থেকে, ফ্রম দ্য প্যারেন্টস, ফ্রম দ্য মাদার। আজকে যদি আমি মা হই, আমাকে ঠিক করে রাখতে হবে আমার মেয়ে এবং ছেলে একই মেন্টালিটিতে যেন বড় হয়। আমার মেয়েটা যেন বড় না হয় ওই চিন্তা না করে যে ওকে আমাকে বিয়ে করে আরেকজনের উপর ডিপেন্ড করতে হবে। ডিপেন্ড করলে কোনো সমস্যা নাই, দ্যাটস ওকে। ইফ ইউ লাইক ইট, ইফ ইউ ফিল that is your ultimate happiness, you can choose it, there is no harm about it. But if you have desire to be established, if you have desire to become somebody, then there is a problem.
ইফ ইউ ক্যান নট মেক ইট জাস্ট বিকজ ইউ হ্যাভ মেন্টালিটি যে আমার তো সমস্যা নাই না করলে। তো দুটো জিনিস আমি পয়েন্ট করতে চাই, একটা হচ্ছে আমাদের জেনারেশনে আমরা এখন জিনিসগুলো বুঝি যে আমাদের এডুকেশনের সমস্যা আছে, আমাদের একাডেমিক্সে কোথাও শেখানো হয় না যে ছেলে মেয়েকে একইভাবে দেখতে হবে। আমি আপার উত্তরটা লিজারটা একসাথে দিয়ে দিচ্ছি যে একইভাবে সমতা এবং ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ইকুইটি এই দুটো জিনিস কিন্তু আমাদের বাসাতেও শেখানো হয় না, আমাদের স্কুলেও শেখানো হয় না, আমাদের অর্গানাইজেশনে মেয়েদের সাথে কিভাবে বিহেভ করতে হবে, কিভাবে ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ইকুইটি নিয়ে আসতে হবে সেটা শেখানো হয় না। আমি আরেকটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেই, ফারজানা আপা খুব সুন্দর করে কিন্তু অনেকগুলো জিনিস বলেছে যে আমাদের গভর্নমেন্টে কিছু ইনিশিয়েটিভ আছে, আমরা জেন্ডার স্পেশালিস্ট এখন হয়েছি, আমরা অনেক কিছুতে অনেক চেঞ্জেস নিয়ে আসছি, আমাদের গ্রাম পর্যায়ে আমাদের পৌরসভা পর্যায়ে অনেক চেঞ্জেস আসছে। জাস্ট লেট মি টেল ইউ, ফারজানা আপাকেও আমি রিকোয়েস্ট করবো জিনিসটা শোনার জন্য। আমাদের কি হয়েছে, আমরা মানে রুরাল এরিয়া গুলোতে অনেক ফোকাস করেছি, আমাদের ওখানে এখন অনেক মেয়েরা গার্মেন্টসে কাজ করে, অনেক মেয়েরা এসএমই মতো ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজ করছে, ঠিক আছে ওরা বের হয়ে আসতেছে কাজ করছে, কিন্তু আমরা একটা সেক্টরে একদম নজর দেই নাই, দ্যাট ইজ কর্পোরেট, দ্যাটস এ বিগ পার্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি। এই সেক্টরে আমরা একদমই মনোযোগ দেইনি, এবং এই সেক্টরে যে মেয়েটা কাজ করতে আসছে সে কিন্তু ডে ওয়ান থেকে চ্যালেঞ্জেস ফেস করে। এবং লিজা বললো না যে আমাদের মেন্টালিটি, ইট ইজ নট টোটালি আওয়ার মেন্টালিটি। আই টেল ইউ, আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেই। আমাদের যে মেয়েরা কাজ করে, ধরো আজকে একটা ছেলে বসের কাছেও গেছে, গিয়ে বললো যে বস আমার ছুটি লাগবে। তো কেন ছুটি লাগবে তোমার? বস একটা কি পার্সোনাল রিজন? বস ব্যক্তিগত। কি ব্যক্তিগত? তো সি, আমার ব্যক্তিগত আমার হেলথ ইস্যু থাকতে পারে, দেন ইফ আই মেনশন সামথিং পার্সোনাল, দেন পার্সোনাল রিজন তো ছুটি দেওয়া যাবে না তোমাকে। সো এটা হচ্ছে আমি একটা ছোট্ট হ্যারাসমেন্টের কথা বললাম, যেখানে এই ছেলেটা গিয়ে যদি বলতো বস ছুটি লাগবে, আচ্ছা ঠিক আছে, মেয়েটা ছুটি চাইলে সেখানে কিন্তু এই কোশ্চেন গুলো আসে। আমি আরেকটা জিনিস পয়েন্ট করি, সেটা হয় কি যে রিজা খুব বললো যে বাইরের কাজে, ফিল্ডের কাজে মেয়েরা যেতে চায় না, আমরা এখানে নিজেদেরকে পিছিয়ে রাখছি। দ্যাটস নট ট্রু, নট ইন্টায়ারলি ট্রু। কিছুটা হয়তো সত্যি, কিছু মেয়ে আছে বৃষ্টি হলে আগে বাসায় যেতে চায়, হরতাল হলে আসতে চায় না, কিছু মেয়ে আছে ড্রয়িং রুমে থাকতে পছন্দ করে, আমি তাদের কথা বলছি না, আমি বলছি সেই সব মেয়েদের কথা যারা আসলে জাহাবাজ, they want to become somebody, they want to make impact to their own life, they want to make impact on others life, আমি তাদের কথা বলছি। ওরা কিন্তু ফিল্ডে যেতে চায়, ওরা কিন্তু বাইরের ট্রেনিং এ যেতে চায়, ওরা কিন্তু সেলসে যেতে চায়, কিন্তু যখন ক্রিটিক্যাল রিজনিং করা হয়, যখন ডিসাইড করা হয় এই রোলটা কোন মেয়েটা কে ফিট করবে, তখন দে ডিসাইড। ওই যে মেন্টালিটি, হোম এডুকেশন, বাসায় কিন্তু শেখানো হয় নাই। মেয়েরা কিন্তু যে কাজে ভালো, মেয়েরা যে কাজ করতে পারে, কিন্তু ওই ছেলেটা বাসা থেকে শিখে নাই। ও কিন্তু জানে মেয়েদের কাজ বাসা লুক আফটার করা, বাচ্চা দেখাশোনা করা, বিয়ে করা। ও কিন্তু আমার ভাই বা আমার চাচা বা আপনার ভাই বাবা চাচার স্বামী, ওর কিন্তু ওই এডুকেশনটা হয় নাই। ও তখন কি করে, ও ডিসাইড করে যে না, ওকে সেলসে দেওয়া যাবে না, ওকে ফিল্ড ওয়ার্কে দেওয়া যাবে না, ওকে একা কোথাও পাঠানো যাবে না। এটা কিন্তু ওরা ডিসাইড করে ফেলে। যখন ডিসাইড করে, আমি মনে মনে চিন্তা করি, আচ্ছা আমি তো মেয়ে, হয়তোবা ঠিকই করছে, আমি হয়তোবা পারতামও না। সি, আমার মাইন্ডসেট কিন্তু আগের জায়গাতে রয়ে গেল। হ্যাঁ, আমি আবার তখন কি করলাম, আমি ওটাকে প্যাট্রোনাইজ করে নিজের ভিতরে নিয়ে নিলাম। I'm not fighting it back. There are women who fight it back and they become very successful. কিন্তু there are women, ওদের এডুকেশনটাই আসে নাই, ওরা ধরে নেয় আচ্ছা যেহেতু ম্যানেজমেন্ট ডিসাইড করছে যে এই জায়গাটায় ওকে দেওয়া যাবে না, ও পারবে না, ও কিন্তু ধরে নেয় পারবে না। তুমি দেখবো আমাদের দেশে কর্পোরেটে যত সেলস পজিশন আছে, মোস্ট অফ দ্য সেলস পজিশন হচ্ছে ছেলেদের। আমার মনে হয় ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে আমি যে সেলস দেখতেছি 9 বছর, ধরো 9 বছর ধরে আমি সেলস দেখছি। আমাকে যখন আমি সেলস এর জন্য, আমি নিজের এক্সাম্পল থেকে বলছি, আমি অ্যাডমিনে ছিলাম। আই ইউজ টু লুক আফটার এমডিস অফিসে যত ইন্টারনাল জব আছে এগুলো আমি করতাম। তো আই ওয়ান্টেড দ্য ট্রান্সফার। আমি বললাম বস আমাকে ট্রান্সফার দেন। আমি
কোর ব্যাংকিং এ ছিলাম, আমার বস বলছে তুমি অনেকদিন থেকে 4.5 বছর হয়ে গেছে, তুমি তো ব্যাক অফিসে কাজ করো, তুমি তো ফ্রন্টে পারবা না, কোর ব্যাংকিং তোমাকে দিয়ে তো হবে না। তো আমি কিছুদিন চুপ করে থাকলাম, বস বলছে মেবি ইটস ট্রু, দেন এগেইন মাই ডিজায়ার ওয়াজ টু গো ইন ফ্রন্ট এন্ড ফাইট ফর সামথিং। আমি আবার গেছি, তো আমাকে বস বললো তুমি, আমি বলে দিতে পারি কিন্তু তোমাকে যদি কেউ না নেয় আমার তো কিছু করার নেই। তো আমি যে সেলস দেখতো, চিফ বিজনেস অফিসার, আই ওয়েন্ট টু হিম এন্ড আই রিকোয়েস্টেড যে বস আই ওয়ান্ট টু জয়েন ইন সেলস। তুমি আমাকে বললো না 3টা ওপেনিং আছে, ওয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন দেয়ার। মানে 3টা ওপেনিং এর 2টো ছিল অপারেশনস, ঠিক আছে, ব্যাক অফিস। তো সে আমাকে বলছে 3টা ওপেনিং আছে, তুমি ওয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন দেয়ার বিকজ দ্যাট উইল বি ভেরি কমফোর্টেবল ফর ইউ এন্ড তুমি কিন্তু অনেক ভালো করবা। আমি বললাম বস নো, আমি আরেকটা যে আছে ওইটাতে যেতে চাই। তো উনি আমাকে দিতে রাজি হলো না। তখন উনি what I did, I write a resignation letter and আমি ওনাকে ওটা টেবিলে দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম if I cannot succeed, this is my advance resignation letter, and if you see I'm not succeeding, you can ask me leave without even I won't tell you anything. I'll just leave. So he was surprised. I was so adamant I want to join in the sales. Then he let me in. He gave me 1 year. He told me যে 1 বছরের মধ্যে তুমি যদি এটাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পারো তাহলে তোমাকে আমরা দেখবো আর কি পরে। এনিওয়েজ আই জয়েন। আমার মেইন জব কি ছিল, আমাকে প্রুফ করা অ্যাজ এ সেলস পারসন আই ক্যান গো অ্যালোন, আই ক্যান মিট পিপল, আই ক্যান মেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট। যে লিজা বললো না যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে সমস্যা হয়তো, ট্রাস্ট মি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে অনেক সমস্যা হয়, ট্রাস্ট মি যাওয়ার পরে অনেক হ্যাসেল হয়। এটা না যেটা আমরা ক্রিয়েট করি, দেয়ার আর মেন্টালিটি, এই মেন্টালিটিটা মেয়েদের ক্রিয়েট করা একরকম যে তুমি বড় হয়ে ডিপেন্ড করবা, আর ছেলেটাকে শেখানো হয় মেয়েরা লেস ইম্পর্টেন্ট, মেয়েরা ঘরে থাকবে, মেয়েরা বাইরে আসবে না, মেয়েদের কাজ অন্যরকম। এখন চেঞ্জেস একটা পয়েন্ট যদি অ্যাড করি if you don't mind. শিওর। আমি যদি বলি যে এই যে আপনার যে এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা জানছি and with others as well, যে এই ব্যাপারটা can we clearly say যে our women are actually liberated, but it is the men, মানে the men needs to be like liberated because I was as coming we to, see- yes. Yeah, exactly. Yes, I'm okay, coming yeah, to, please continue. Because আমি যতই লিবারেটেড হই, আমি যথেষ্ট, আমি মনে করি ধরে নিলাম 40% উমেন কাজ করতে চায় না, ওরা ডিপেন্ড করতে চায়, ওদের দে হ্যাভ এ হ্যাপি লাইফ, I do not talk about them. Rest of the 60%, they want to make career, they want to be somebody. এই 60% এর ভিতরে কয়জন তুমি সিএক্স লেভেলে আজকে 2020 কয়জন সিএক্স লেভেলে মেয়ে আছে? You can actually name them. You can actually name them. Not more than even 10. Not more than even 10. আমাদের এই যে ফারজানা আপা মিনিস্ট্রিতে কাজ করছে, ব্যাক ইন 5 years ব্যাক কয়জন ছিল? কয়জন ছিল? রাইট, ভেরি ট্রু। এক্স্যাক্টলি ছিল না। সো চেঞ্জেসটা কোথায় আনতে হবে? ডিসিশন মেকিং এ কারা কাজ করে? মেন। পলিসি মেকিং এ কারা কাজ করে? মেন। আমাদের যে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা যারা প্রধানমন্ত্রীকে সাপোর্ট করে to make the decision, who are they? The men. So corporate organization বলি, ম্যানুফ্যাকচারিং বলি, এফএমসিজি বলি, who are they? They're the men. So educationটা মেয়েদের থেকে ছেলেদের বেশি লাগবে, ওদেরকে শিখাতে হবে মেয়েরাও তোমার মতো সমান, they will be getting educated and they will also work like you, and it's not necessarily মেয়েটা একটু বড় হলেই তাকে বিয়ে তুমি দাও, কোনো সমস্যা নাই, বিয়ে আমরা করি, কোনো সমস্যা নাই, শুধু মাথাতে ঢুকাতে হবে whatever you want to be, try, and men should support us. Not all men are not supportive. There are men who are very supportive. Otherwise, see, আমার জায়গাটাতে আমি যদি ওই সাপোর্টটা না পেতাম তাহলে আজকে 9 বছর আমি সেলসে কাজ করতে পারতাম না। বাংলাদেশে হেড অফ পেরোল মেয়ে একজনই ছিল, দ্যাটস মি। সো এই কর্পোরেট অর্গানাইজেশনের সেলসে মেয়েরা আসতে চায় না, তো সাপোর্ট তো পেয়েছি, একদম পাইনি তা না, আমি চেয়েছি, I had to go through a lot of hassle, lot of struggle, finally I have made it. But then again,
আমি যখন কাজ করা শুরু করেছি আমি কিন্তু অত মেয়েদেরকে নিয়ে কাজ করতে পারিনি। আমি 100টা ইন্টারভিউ করলে 5টা মেয়ে আসতো, সেলস তো আসতো না, ইন্টারভিউ দিতে আসতে চাইতো না। তো সি ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের মেন্টালিটিতে। আমাদের প্যারেন্টসদেরকে এই জায়গাটাতে অনেক বেশি স্ট্রং হইতে হবে। ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ইকুইটি দুটো শুধু অফিসে না, শুধু গার্মেন্টসে না, শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না, এটা বাসা থেকে স্টার্ট হইতে হবে। যে বাসাতে ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ইকুইটি দুটো এস্টাবলিশ হইতে হবে। শুধু ইকুয়ালিটি দিয়ে হবে না, শুধু ইনইকুয়ালিটি দিয়ে হবে না, বোথ উই নিড। Okay. Thank you. Okay. Thank you so much, ma'am. And if I ask Farzana Zaman, ma'am, you are actually holding a great level of position that mostly the youth are looking for, the women of the youth are looking for. Or if I say the girls out there, like to be very honest, যখন actually কেউ দেখে যে the Ministry of Finance, the Ministry of planning, or anything you name that has been holding in our country, যে যখন দেখি কোনো মেয়েকে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ভুরুটা আমাদের একটু উপরে উঠে যায় যে বাবা মেয়েও কাজ করছে, বাবা মেয়েও মিনিস্ট্রিতে আছে। এখন সেটা সরকারি জবের ক্ষেত্রে হোক বা কোনো একটা বেসরকারি জবের ক্ষেত্রে হোক, যেমন সুলতানা শিকদার রহনা ম্যামও হচ্ছে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে ছিলেন, হুইচ ইজ সামথিং রিয়েলি ডিজায়ারিং। তো এই যে এইসব ক্ষেত্রে এই যে এই পজিশন গুলো, এই যে এই 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 লেভেল গুলো, এগুলো কিন্তু একদিনে আসে না। যেটা যেমন ঠিক সত্যি কথা, ঠিক তেমনি আমি বলবো যে এই আমাদের আমাদের এই সমাজে কিন্তু কোনো একটা কিছু দোষ হলে, একটা মেয়ের কোনো একটা ছেলে মেয়ে না, কোনো একটা ছেলে বা মেয়ে কোনো কিছু করলেই আবার মেয়েদের কি বলতে ওই মা শেখায়নি, ওই পরিবারে ওটা হয়নি। এই যে এই যে একটা খুবই একটা বিপরীত একটা সিচুয়েশন, যেখানে দোষী ঠাওরানো হচ্ছে, আবার এইটাও দেখছে যে সমাজ যে না মেয়েরা পারে, কিন্তু শেষমেশ কিন্তু দিন শেষে দোষটা আবার মেয়েদের উপরেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রেও এই যে কোভিড-19 মেয়েরাই আবার হচ্ছে মেয়েরাই সবচেয়ে বড় ভিকটিম কোভিড-19 এ। সব থেকে বেশি ক্লিয়ারলি ইট ইজ, কারণ আমাদের বাংলাদেশে আমাদের লিটারেলি এটা দেখা যাচ্ছে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা বেড়ে গেছে কোভিড-19 কেন? পুরুষেরা বাসায়, মহিলারা বাসায়, কি করবে আর ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স করো, বাচ্চাদের উপরেও মাদের উপরেও। মানে এটা কোন ধরনের একটা যৌক্তিকতা প্রকাশ করছে সেটা তো সত্যি চিন্তার বাইরে। এবং এই যে হোল, যেহেতু আপনি একটা খুবই সম্মানীয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পজিশন হোল্ড করছেন ম্যাম, তা আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই পারসেপশনটাকে আপনি সমাজকে কি বলতে চাইবেন? নট অনলি ওমেন, নট অনলি মেন, to change or to really settle down, কারণ এইভাবে তো আর দেশ আগাতে পারে না। কারণ একটা দেশের অর্ধেক জাতিটাই নারী এবং অর্ধেক জাতিটাই পুরুষ, দুজনকে সমান পরিমাণে কাজ করতে হবে, সমান পরিমাণে অংশগ্রহণ করতে হবে। তো আপনার এখানে অভিব্যক্তি কি থাকবে ম্যাম? Thank you so much. So I would like to thank Sultana madam because actually অনেক কিছুই উনি অ্যাড করেছেন যেটা আমি কিছু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই। থ্যাংক ইউ ম্যাম, আমি তো ইন্সপায়ার্ড আপনাকে দেখে। সো আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে in terms of administrative empowerment, presently we have 6 women as a secretary level and 54 women are working as a additional secretary in the central administration, which is not mentionable, but in broad aspect if we see it is mentionable because আমরা অ্যাকচুয়ালি উই আর হেডিং টু অ্যাট লিস্ট কিছু তো আমরা করছি। yes এটা দেখলে ভালো লাগে। কারণ হচ্ছে হ্যাঁ জি, কারণ হচ্ছে আমি ইউএসএ তে গিয়ে দেখলাম এই অ্যামাউন্ট আমাদের যত পরিমাণ ফিল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমরা কাজ করছি তার হচ্ছে 1/3 ইউএসএ তে নেই, 1/3 ইউকে তে নেই, অস্ট্রেলিয়াতে নেই। তো এটা আমাদের আশার কথা যে আমরা এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আসতে পারছি, ফিল্ড লেভেলে কাজ করতে পারছি, ডিসি আমাদের লেডি অফিসার, ইওনো এসপি হিসেবে আমরা লেডি অফিসারদের পাচ্ছি,
তারপরে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে হাইকোর্টে অ্যাপিলেট ডিভিশনে জাজরা, ডিস্ট্রিক্ট জাজরা মহিলা হিসেবে আছে। এবং আমি এখন যে উইংটাতে কাজ করছি সেটা হচ্ছে ইকোনমিক রিলেশন ডিভিশন, এবং ইকোনমিক উইং আছে আমাদের 9টা দেশের বাইরে। সেখানেও কিন্তু জাপানি ইকোনমিক মিনিস্টার হিসাবে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি লেভেলের, মূলত এটা জয়েন্ট সেক্রেটারি লেভেলে, তো একজন ম্যাডাম আছেন। এবং এই নিয়োগে দেখা যায় যে মেয়েদের পার্টিসিপেশন আছে এবং সবাই এটাকে ভালোভাবে রিসিভ করছে। এবং আমাদের প্রাইম মিনিস্টার মেয়েদের নিয়োগের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক, সব ক্ষেত্রেই বলে যে না, মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে, মেয়েদেরকে দেখতে হবে, যারা আছে তাদেরকে খুব প্রায়োরিটি দেয় সব ক্ষেত্রে। তো এইটা আমাদের আশার কথা। হ্যালো, হ্যাঁ, আপনি নাকি শুনতে পাচ্ছেন? জি ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি, জি জি। শুনতে পাচ্ছি। তো Just we are muting আমাদের them. হচ্ছে ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর যদি আমরা তাকাই বুয়েটে, তারপরে এখানেও লেডিরা ছিলেন। তারপরে হিউম্যান রাইটস কমিশনে লেডি অফিসার, লেডি চেয়ারম্যান আছেন। তারপরে হচ্ছে আমরা যদি দেখি ইনফরমেশন কমিশন, সেখানেও 3জন মেম্বারের মধ্যে একজন লেডি। তো আমাদের যে কোটা সিস্টেম ছিল গ্যাজেটেড অফিসারদের জন্য, সেটা যদিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মেয়েদের জন্য 10% কোটা ছিল। এই কোটাটা কি আদৌ দরকার আছে কিনা? এবং এখন যেটা হচ্ছে নন গ্যাজেটেড, এতে 15, যেমন আমাদের প্রাইমারি লেভেলে নার্সিং এ এগুলোতে আমরা হচ্ছে 15% কোটা রেখেছি নন গ্যাজেটেড পোস্টে। এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। আর হচ্ছে 60% উইমেন কোটা আছে আমাদের হচ্ছে প্রাইমারি স্কুল টিচারদের জন্য। হ্যাঁ, তো আমি যেটা বলতে চাই, এখন আমি যদি বিশ্বের দিকে তাকাই, আমি কিছুদিন আগেও যে হায়দ্রাবাদ গিয়েছিলাম একটা ট্রেনিং এ, ম্যাম সেখানে একটু দেখলাম ইন্টারাপ্ট যে করি। ম্যাম আপনাকে জি দিয়ে জি আমি একটা মেসেজ দিতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ম্যাডাম আপনি বললেন 60% হচ্ছে আমাদের স্কুলের টিচারদের মেয়েদেরকে রিক্রুট করা হয়। তো ম্যাম জি এটা কি করা যায় যে এডুকেশন লেভেলে আমরা কি কোনো এই যে ইকুয়ালিটি ইনইকুইটি নিয়ে এরকম কোনো কিছু জি জি ইন্ট্রোডিউস করতে পারি কিনা, যাতে ওরাও এই জিনিসগুলো বাচ্চাদেরকে শেখাতে পারে, কারণ ওখানে তো ছেলে মেয়ে বোথই থাকবে। তো ছোট জি থেকে যদি ওরা শিখে আসে তাহলে কিন্তু ম্যাম আপনাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এখন আপনারা এক্স্যাক্টলি যা করার চেষ্টা করছেন সেটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। প্লিজ ম্যাম কন্টিনিউ। এক্স্যাক্টলি আপনার ওই কথাতে আসছি। আপনি একটু আগে বলেছিলেন, আর যে সুলতানা ম্যাডাম বলেছিলেন যে বাসা থেকেই আসতে হবে, বিষয়টা বাসা থেকেই আমাদের করতে হবে। আমরা আসলে সেলফ ডিটারমিনেশন, সেলফ রেসপেক্ট থেকে যদি আমরা এগিয়ে যাই, আমরা আরেকটা কথা বলেছিলেন এক ম্যাম, যে আমরা আসলে মেয়েরাই কিন্তু মেয়েদেরকে পিছনের দিকে টানছি, কারণ আমাদের ওই মেন্টাল হ্যাঁ ছেড়ে টেনে দিচ্ছি, রাখছি, জি ছেড়ে যাচ্ছি। আমরা যখন মেয়েরা জি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পজিশনে যাই, মেয়েদেরকে হোল্ড করার মানসিকতা কিন্তু আমাদের খুবই কম। এবং আপনি পরিবার থেকেই বলেন, আমাদের এখন যে বাংলাদেশের যতগুলি পরিবার, আমরা যারা শিক্ষিত পরিবার আছি, তাদের মারাও কিন্তু প্রেফারেন্স দেয় ছেলেদের প্রতি বেশি প্রেফারেন্স, বাচ্চাদের প্রতি তাদের বেশি অ্যাট্রাকশন। কিন্তু এই যে এই ধারণাটা যদি এখন থেকেই মানে সমূলে বিনষ্ট না করা যায়, মানে মাদার প্যারেন্টস, বোথ প্যারেন্টসদেরকে যদি এভাবে আমরা না করি, মোটিভেশন না দিতে পারি, তাহলে কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এভাবেই চিন্তা ভাবনা করবে। যেমন আমি বলতে পারি, আমি যখন এই সার্ভিসে এসেছি, তখন আমার দুটো বাচ্চা মেয়েটা হচ্ছে, যখন আমি কম্পিট করি, মেয়েটা ক্লাস 5-এ পড়ে, আমার অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে বিয়ে হয়ে যায়। তো এই বিষয়টা আমি আগেও ইয়ং এর সাথে আমি শেয়ার করেছি। তো এই যে বিয়ে হওয়ার পর যে মেন্টালি আপনাকে কুল রাখা, আপনি এগিয়ে যাবেন, আপনাকে যদি সাপোর্ট ফোকাস নাও দেয়, রাখা, টু আপনাকে বি ভেরি বাধা দিবে না। স্পেসিফিক। হ্যাঁ, আপনাকে বাধা দিবে না, হিন্ডারেন্স দিবে না, যে তুমি তোমার পথে আগাও। সবকিছু ঠিক জি রেখে আমাকে এগোতে হয়েছে। আমার সংসার, পরিবার, এবং আমার আরেকটা, আমি কলেজে ছিলাম, ওই বিষয়টা ওইখানেও প্রিন্সিপাল আমাকে একটা ব্যারিয়ার দিয়ে দিয়েছে, যে তুমি যদি এই যে 95% এখন পাশের হার আছে, আমি ইংলিশ পড়াতাম, ইংলিশে ধস নামে, মেয়েরা ইংলিশে দুর্বল, মেয়েদের কলেজ ছিল সেটা। হ্যালো, ইয়েস ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, প্লিজ মেয়েদের শুনতে মেয়েদের পাচ্ছি, কলেজ please ছিল। বলেন। তো সেখানে সব ক্ষেত্রেই, এবং আমি যখন এই সার্ভিসে জয়েন করি, তখন এক স্যার আমাকে বললেন, দূর, মেয়েরা যে কেন এই সব জবে আসে, কারণ মেয়েদের মাথায় শুধু সংসার, হাঁড়ি পাতিল, এ সমস্ত। এই কথাটা কিন্তু এখনো আমার মাথা থেকে যেতে পারছে না। পরে আমি বললাম যে স্যার, ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, আমার সিনিয়র স্যার, কিন্তু আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ দ্যাট, মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, স্যারকে বলে
বলেছি যে স্যার আমি এই পজিশনে এসেছি, আমার সংসার মেনটেন করে, আমার 2টো বাচ্চা, একটা ক্লাস 5-এ পড়ে আর একটা 4 বছর, তাদেরকে মেনটেন করে আমি এই কম্পিটিশনে কম্পিট করে আমি বিসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এসেছি। সুতরাং আমাদের মাথায় যদি শুধু হাঁড়ি পাতিলের চিন্তাই থাকতো, এই পজিশনে আসতে পারতাম না। তো এই বিষয়গুলি প্রতি পদক্ষেপে আছে। শুধু আপনি যে বললেন কর্পোরেট জব না, প্রত্যেকটা জবের ক্ষেত্রে আমরা এগুলো ফেস করে আসছি। তারপরে হচ্ছে মেয়েরা হচ্ছে ক্লিনলিনেস বলেন, তারপরে মানে হেলথ দিকে যদি আমরা যাই, হেলথ ইস্যুটাকে যদি দেয়, হেলথ ইস্যুতে আমাদের একটু কাজ করার আছে, এডুকেশনে কাজ করার আছে, কারণ এডুকেশনে কিন্তু এখনো পার্সেন্টেজটা নট আপ টু দ্য মার্ক। কারণ আমি যদি বলবো যে এডুকেশনে কেন, আমরা যদি ছেলে মেয়ে সমান ভাবে এগিয়ে আসতে চাই, মেয়েদেরকে সমানভাবে এডুকেটেড হতে হবে, ড্রপ আউট রেট কমিয়ে আনতে হবে। তারপরে মর্টালিটি রেট এখন অনেকটা কমেছে। আমি খুব খুশি হই যখন এখন কালকেও দেখলাম একটা মহিলা ভ্যান চালাচ্ছে, আমার সামনে। আমার বাংলাদেশের এই চিত্র রেয়ার। আমি প্রতিদিনই এখন দেখতে পারি যে মেয়েরা হোন্ডা চালিয়ে তাদের অফিসে যাচ্ছে, হোন্ডা চালাচ্ছে। এই দৃশ্য কিন্তু 1 বছর আগে ছিল না, মেয়েদের যে এই ইয়েটা উত্তরণ। True. এখন আমি আশান্বিত আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে, আমার আশান্বিত শুধু আমাদের যে প্রেজুডিস আছে, আমাদের যে সোশ্যাল স্টিগমা আছে, সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। আমাদের এই নজরটা কিন্তু আমরা মেয়েরাই আর স্টার্ট করতে পারি ফ্যামিলি থেকে। কারণ আমরা ফ্যামিলি থেকে যদি আমরাই শিখাই, যেমন আমার মেয়েটাকে যদি আমি বেশি সাপোর্ট দিই ছেলের থেকে, যে হ্যাঁ তুমি করবা, কিন্তু ইকুয়ালিটি মেনটেন করতে হবে। এখন ইকুয়ালিটির প্রশ্নে আমরা আবার মাঝে মাঝে বাইরে ভিতরে, ঘরের ভিতরে সব ক্ষেত্রে আবার এগুলি নিয়ে প্রশ্নেরও সম্মুখীন হয়। যেমন আমি একটু শেয়ার করতে চাই, আমি একদিন টেস্ট করার জন্য আমি একটু ইচ্ছাকৃতভাবেই আমি একটা লোকাল বাসে উঠেছি। লোকাল বাসে উঠে দেখলাম যে কয়েকটা সিট রিজার্ভ করা আছে মেয়েদের জন্য। তো একটু পর পর ওই যে বাসের যে কন্ডাক্টর বলতেছে যে এটা কিন্তু মেয়েদের সিট, কেউ বসবেন না, কিন্তু খালি বিধায় অনেক প্যাসেঞ্জার এসে বসে গেছে। তো বসার পর একটা সার্টেন প্লেসে গিয়ে মেয়ে উঠেছে, একজন মহিলা উঠেছে মধ্যবয়স্ক, ওনার তল পেটে খুব পেইন হচ্ছে। তো ওই মেয়েদের সিটে যারা বসে আছে তাদেরকে বলছে যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আপনি একটু কাইন্ডলি, এটা তো মেয়েদের সিট, আপনি কি একটু ইয়ে করবেন? বলে কি মেয়েদের সিট তো কি হয়েছে, আপনি তো আগে আসেননি, আপনারা সব জায়গায় সমতা চাবেন, সরি সব জায়গায় সমান অধিকার চাবেন, এই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য আবার সিট রাখতে হবে কেন? ঠাস করে মুখের উপর বলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই যে বিষয়গুলি ফেস করা। তারপরে আমি তাকে আমার পাশে এক চাইনিজ ম্যাম, এখানে একটা জিনিস আছে, আমরা মেয়েরা ওই যে সমতা আর প্রায়োরিটি, একটা হচ্ছে প্রায়োরিটি দেওয়া, প্রায়োরিটি, এটা হ্যাঁ। হচ্ছে প্রায়োরিটি। আমি একটা মেয়ে হিসেবে আমি যদি প্রবলেমে থাকি, আমি এটা চাচ্ছি। আমাদের কিছু ওয়ার্ডিং এবং কিছু জিনিসও চেঞ্জ করারও সময় আসছে। এটা কিন্তু হ্যাঁ। সমান অধিকার না। বাসে যে আমি সিট রাখতে চাচ্ছি, এটা হচ্ছে আমি একটু প্রায়োরিটি চাচ্ছি। being a woman, if I'm pregnant, if I'm sick, if I have some Right. health issue, the definite, if I'm older, তাহলে আমার এটা হচ্ছে আমার প্রায়োরিটি, ইট ইজ নট অধিকার। তো ওই জায়গাগুলো তো আমার মনে হয় একটু কাজ করার সময় আসছে আমাদের। এবং আমাদের মেয়েরা কিন্তু অনেকেই প্রতিবাদ করে। যেমন আমি আরেকদিন একটা বাসে উঠেছি, আমাদের ইয়াং জেনারেশনের যে মেয়েরা খুব তর্ক করছে, মানে যারা বলছে যে এর সাথে মানে ভালো করে ফাইট দিচ্ছে আর কি, তারা বলছে যে আপনারা সমান অধিকার চাচ্ছেন, এখানে সিটে তাতে আপনাদের বসতে হবে। এই বাসে সাধারণত এগুলি ফেস করতে হয়। তো এগুলি দেখলাম মেয়েরা খুব তাদের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার হচ্ছে এবং তারা শেষ পর্যন্ত ওই সিটটা অ্যাভেল করতে পেরেছে। কিন্তু এই যে হ্যাঁ, গুড নিউজ। কিন্তু এই যে স্পিচ দিচ্ছে, এবং এটা আমি বলবো যে সব পুরুষরাই কিন্তু না, অনেক পুরুষরা এখনো আমাদেরকে মেয়েদেরকে অনেক মর্যাদা দিচ্ছে, এবং আমরা ঘরে বাইরে দেখতেছি। আমি আসলে তাদেরকে থ্যাঙ্কস জানাতে চাই। অনেক পুরুষরা আছেন, আমার পুরুষ অডিয়েন্স অনেক আছে, খুব সাপোর্টিভ, অনেকে আছে খুব সাপোর্ট। আমি এমনও অনেক দেখেছি। Ma'am clearly proves again that men are, men, not men, sorry, men are needed to be more liberated, to be very honest. Because এখনকার মেয়েরা অ্যাকচুয়ালি নতুন ভাবে চিন্তা করছে, তারা রিস্ক নিচ্ছে, তারা অ্যাকচুয়ালি শখের বাইরে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি যদি আজকে পুরুষ বলে অধিকারটা বেশি চাও, তুমি যদি আজকে বেশি অধিকার বর্তাতে চাও, তাহলে তো আর সমতা এখানে আসতো না। এই জানেন শুধু একটু চেঞ্জ, বাসা থেকে চেঞ্জটা আসলে, এডুকেশন একটু চেঞ্জ আসলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ছেলেরা, কিছু ছেলে অনেক সাপোর্টিভ। এই ছেলেগুলা কারা জানো? এই ছেলেগুলাকে মাটা ওইভাবে বড় করেছে, মা বাবাটা ওইভাবে বড় করেছে, এই জন্য ওরা সাপোর্টিভ, ওরা জানে কিভাবে মেয়েদেরকে রেসপেক্ট করতে হয়। To be actually ma'am very true, and আমি ইন্ট্রোডিউস করে একটু বলছি যে আমি অ্যাকচুয়ালি দেখি যে মেয়েরা যদি নাইট শিফটে কাজ করে, তাহলে
ও মা এমন কি কাজ যে রাতেও কাজ করতে হবে, ক্লিয়ারলি দিস কামস আউট। আর ছেলেরা কাজ করলে আহারে অনেক কাজ করছে, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। দিস ইজ হোয়াট, দিস ইজ হোয়াট, জাস্ট মেয়েরা কাজ করছে দেখে আমরা মেয়েরাই কিন্তু বলছি, আমি যখন শাশুড়ি হচ্ছি আমি কিন্তু বলছি বউকে এত হ্যাঁ। কাজ করতে হয় কেন, হ্যাঁ এত রাত ভরে আসছে কেন। হোয়াইট আমরা হ্যাঁ। কিন্তু ওই ছেলেরা যে পুরুষরা, যেমন আমি দেখলাম যে এখন যেন নিউ জেনারেশন হাজবেন্ডরা অনেক সাপোর্টিভ, বাচ্চাদেরকে জি, দেখছে, জি, তারপরে জি। নিজেরা চাকরি করছে, হুম, মিসেস হুম। ডাক্তার, হাজবেন্ড ডাক্তার, ওরা দুজন হুম, দুজনকে একটা সাপোর্ট পোর্শনে দিচ্ছে। ভালো চেঞ্জেস আসছে, উইচ ইজ এ গুড নিউজ। Yeah, হ্যাঁ, this is- এটাই। একটা পার্টে ভালো চেঞ্জেস আসছে, আলহামদুলিল্লাহ। এরপরেও নিজাম যেমন স্যার আমার হোসেন ম্যাম যদি কিছু আমাদের সাথে অ্যাড করতেন, আপনাকে আমি দেখছি যদি কিছু বলতেন এই পর্যায়ে, যে আপনার কি মনে হয়, does the men of our society needs to be liberated as well as women? Because এখন কিন্তু ক্লিয়ারলি দেখাচ্ছে যে ব্যাপারটা যে তারা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না, কারণ দিস ইজ ক্লিয়ারলি হ্যাজ বিন সেড যে women empowerment increases the chance of domestic violence. Why? Because women are not taking any kind of more inappropriate decisions, inappropriate situations. They are raising their voices, they're saying what they want, what they don't want, and that's clearly making the differences of violence. যে না কি করবে, এখন ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করবে। তো এই জিনিসগুলো আসলেই কিন্তু একটা প্রশ্ন যেরকম তুলছে, আবার ক্লিয়ার একটা পোর্ট্রেও দিয়ে দিচ্ছে যে দেখো হু আর হুম অ্যান্ড হোয়াট ইজ ওয়াই। তো এই যে জিনিসগুলো কিন্তু ডিফার করে দিচ্ছে। তো আপনি কি মনে করেন এটা কি আসলে ঠিক, নাকি আপনার মনে হয় যে না, দিস আর দ্য ওমেন হু আর নট ব্রিংিং দ্য চেঞ্জেস আউট দেয়ার? না, আমি আসলে অহনা আপার কথা ধরেই বলতে চাই, এই যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বলেন বা হচ্ছে মেয়েদের পিছিয়ে থাকা বলেন, এগুলো আসলে কিন্তু ওই যে এডুকেশনের একটা ব্যাপার আছে, যে আমাদের পরিবার থেকে একটা শিক্ষার ব্যাপার আছে। আর ওই যে আমরা মেয়েরা, আমার শাশুড়িটাই হয়তো বলছে, হ্যাঁ, তারপর যেমন আমি আমি আমার কথাটা বলি, আমার যখন বিয়ে হলো, হ্যাঁ, তো আমি তখন থেকেই হচ্ছে জবের সাথে ছিলাম, পরবর্তীতে এসে বিজনেস শুরু করেছি। বাট আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে কথা শুনতে হয়েছে যে আমাদের ফ্যামিলি কেন, আমাদের পুরো গোষ্ঠীতে কখনো কোনো মেয়ে, কোনো বউ কখনো চাকরি করে নাই। চাকরি করেনি, রাইট? এক্সপেক্টেড। আমাদের কি কম আছে কোথাও? আমাদের বউ কেন এই বাইরে? কথাটা নিশ্চয়ই, এই কথাটা নিশ্চয়ই শাশুড়ি এবং মা হচ্ছে। তো যেটা হয়েছে যে, বাট হ্যাঁ, আমার হাজবেন্ড আসলে সাপোর্টিভ ছিল দেখেই কিন্তু আজকে আমি এই চেয়ারে বসে আছি, আপনাদের সাথে কথা বলছি। অবশ্যই। তো দিস ইজ মানে এটা খুবই দরকার আসলে। সাপোর্টিভ সবার হওয়ার দরকার নাই, সবাই হবেও না, বাট যে মানুষটা আছে সাথে, তার সাপোর্টিভটা অনেক দরকার। তাহলে এই যে মেয়েদের যে এই যে বলছি, যেটা শুরুতে আমি বলেছিলাম, পড়াশোনা করে এসে থেমে থাকাটা, এই থেমে থাকাটা আর থাকবে না। সাহসটা আশা থাকবে, করা যায়। এগিয়ে আসবে। আমরা খুবই আসলে আমি শেষের একটা দিকে, জিনিস অ্যাড করি আনন্দি, জাস্ট একটা পয়েন্ট। ফারজানা আপা আছে তো এই জন্য আমি এই কথাগুলো বলছি। আমাদের মিডিয়া, মানে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, অনলাইন মিডিয়া, হোয়াট এভার উই হ্যাভ, ওরা যখন একটা প্রতিবেদন লেখে বাংলাদেশে ডিভোর্সের হার অনেক বেড়ে গেছে, এখন মেয়েরা অনেক বেশি লিবারাল, অনেক মডার্ন, এই কারণে রেপ বেশি হচ্ছে, রেপের সংখ্যা বেড়ে গেছে, কারণ মেয়েদের কি বলে মডারেট জামা কাপড় মেয়েরা ওইভাবে মেনটেন করছে না। তো আমি ফারজানা আপা থ্রু দিয়ে বলতে চাই যে আপা জিনিসটা দেখেন, যে আমরা যখন একটা বাংলাদেশের একটা লিডিং নিউজ পেপার এরকম একটা নিউজ করবে ডিভোর্সের হার বেড়ে গেছে কেন, মেয়েরা এখন কাজ করে, ডিভোর্স হার বেড়ে গেছে কেন, মেয়েরা এডুকেট, এখন বেশি এডুকেটেড, ডিভোর্স হচ্ছে কেন, কারণ এখন ফেসবুক আছে, মেয়েরা অনেক বেশি অ্যাক্সেস করতে পারে ইন্টারনেটে, সেই জন্য করছে। আমি অ্যাজ এ মিডিয়া আমি কি জিনিসকে দায়ী করছি, আমি বলছি এক হচ্ছে এডুকেশন খারাপ, 2 হচ্ছে বলছি মেয়েরা কাজ করছে খারাপ, 3 হচ্ছে বলছি ইন্টারনেট এটা এইভাবে সবার হাতের কাছে এটার কারণে হচ্ছে। তো আমাদের মিডিয়া যদি এই টাইপের একটা কথা বলে, তো যাদের কাছ থেকে আমরা শিখবো, যাদের কাছ থেকে আমরা ফলো করবো, তারা যখন এরকম একটা নিউজ করবে, তখন কিন্তু এই যে 68,000 গ্রাম বাংলা আমরা বলি, যারা এই নিউজটা শুনবে বা পড়বে, সে কিন্তু আমার মেয়েকে তাহলে তারা কাজ করতে দিব না, তাহলে তো আমার মেয়ে ডিভোর্স হয়ে যাবে, আচ্ছা আমার মেয়েকে এত পড়ানো যাবে না, তাইলে কিন্তু সমস্যা, আচ্ছা ইন্টারনেট দরকার নেই ব্যবহার করা,
সি দিস প্যান্ডেমিকে আমাদের কি হলো, এখন যে বাচ্চাকে মোবাইল কিনে দেওয়া হতো না তাকে এখন ল্যাপটপ ধরা দিয়েছে, কেন? তার অনলাইনে ক্লাস হবে। ইন্টারনেট ছাড়া জীবন চলবে না, ইন্টারনেট সবার হাতে থাকতেই হবে। কিন্তু আমাদের Exactly. ওয়ে অফ থিঙ্কিং, পার্সপেক্টিভ অ্যাবাউট উমেন, পার্সপেক্টিভ অ্যাবাউট Vision টা। এডুকেশন, এইগুলোকে মিডিয়া যেন পজিটিভলি পোর্ট্রে করে, সেটাতে আমাদের ফোকাস করতে হবে। ইমেজ বিল্ডিং অফ উমেন, নেগেটিভ ইমেজ বিল্ডিং বেশি হয়। একটা মেয়ে, একটা নায়িকা, তার যদি ডিভোর্স হয় সেটা নিয়ে এত বাজে বাজে নিউজ হয়, কেন হয়? সে মিডিয়াতে কাজ করে দেখে সে মেয়ে না, তাকে খুব Very নেগেটিভ true. ভাবে পোর্ট্রে করা হয়। তো এই জায়গাগুলোতে কিছু কাজ করার আছে। যদি ম্যাম আপনারা মিডিয়া রিলেটেড কোনো কিছুতে কখনো যান, আমার মনে হয় এগুলো নিয়ে যদি আপনারা কিছু কথা না, বলেন ইটস তাহলে মনে ওকে। হয়। হ্যাঁ, এটা এটা একটু ভালো, আমি একটু বলতে চাই যে এটা ভালো একটা পয়েন্ট আমার মাথাতে ছিল, যে এটা বিষয় দিয়ে আমি বলবো যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের সাথে ডিভোর্সের একটা কোরিলেশন সবসময় মানে আমাদের এই সমাজ তুলে ধরার চেষ্টা করে সব সময়। ইভেন আমরা যখন দেখি যে কোনো এখানে যে রিলিজিয়াস বয়ান টয়ান হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে রেপ হলে মেয়েটার দোষ, কারণ মেয়ে হচ্ছে এভাবে উলঙ্গ ভাবে চলাফেরা করছে, এভাবে একটু ওপেনলি চলাফেরা করছে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে সেই সমস্ত যে যারা এসব বলে থাকে তাদেরকে বলতে চাই যে ওয়েস্টার্ন কালচারে কি মেয়েরা উলঙ্গ ভাবে চলছে না? তাদের রেপ কেস তো একদম জিরো লেভেল। অনেক ভালো কান্ট্রি আছে যেখানে কোনো রেপ কেস নাই বললেই চলে, তারা মোর সিকিউর, তারা সবকিছুই মানে সমানভাবে উপভোগ করছে, লিবার্টি উপভোগ করছে। এখন ডিভোর্স রেটের ব্যাপারে আমার একটা অবজারভেশন আছে, আমরা কিন্তু এই যে রিলেশনশিপটাকে ধারণ করা, বহন করা, এগুলো আমরা চর্চা করি না। এই যে ফেসবুক বলেন, ইন্টারনেট বলেন, আমাদের যদি হাজবেন্ডরা যদি মনে করেন যে আমাদের যে পুরুষরা আছেন তারা তো কোনো সামহাও হাজবেন্ড, কারো ভাই, কারো হচ্ছে চাচা, মামা, এগুলো তো এই শিপের জন্য বেশিরভাগই ক্ষেত্রে হাজবেন্ডদের রোলটা একটু বেশি। কারণ এখানে হচ্ছে আমাদের যে রিলেশনশিপটাকে এটাকে হচ্ছে নরিশ করতে হয়, যেটা হচ্ছে আমরা এটাকে চর্চা করতে হবে, লালন করতে হবে, নতুনত্ব আনতে হবে, যাতে আমাদের এই যে রিলেশনশিপের মধ্যে চির না ধরে। এখানে কিন্তু আমাদের ফ্যামিলিগতভাবে অনেক ধরনের, আমরা মনে করি বউ তো আমারই, বউ আর কোথাও যাবে না, বউ আমার কাছেই আছে, তো বউকে দিকে নজর একটু কম দিই, আমার অন্যদিকে একটু নজর দিই বেশি। কিন্তু তা না, বউকে আমরা সমানভাবে সময় দিব যতটুকু পাবো। আমাদের যে লেডি যারা আছে ঘরে, যারা আছে সংসারে কাজ করে, একটা সময়, নির্দিষ্ট সময় আমাদের দিতে হবে। এটার পিছনে আমরা এখন কম চর্চা করি, কম করি, দেখেই কিন্তু এই রিলেশনশিপ গুলিকে আমরা এস্টাবলিশ করতে পারছি না। ডিভোর্স রেট কিন্তু এই কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এখানে আমাদের মোস্ট অফ দ্য পেপারস, মিডিয়া এগুলো তুলে ধরছে যে এটা হচ্ছে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট সাথে সম্পৃক্ত, মেয়েরা বেশি কথা বলছে, বেশি নেগেটিভ ভাবে তুলে ধরছে, নেগেটিভ ভাবে তুলে দিচ্ছে, প্রেজেন্ট করছে। এতে তারা হচ্ছে বলতে চাচ্ছে মেয়েরা এডুকেটেড, এই জন্য হচ্ছে ডিভোর্স বেড়ে হ্যাঁ, যাচ্ছে, মেয়েরা কাজ এখন করছে, হচ্ছে মেয়েরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, হ্যাঁ, জন্য ডিভোর্স হচ্ছে। এই কারণে হচ্ছে আমাদের ওই যে গ্রামে গঞ্জে আপনি যেটা বললেন, মিডিয়ার এই কাভারেজে আমাদের হচ্ছে যারা অশিক্ষিত, কম শিক্ষিত, তারা তো বলছে যে না, মেয়েরা এই জবে যাবে না, এই জবে গেলে এটা হবে, সেই জবে গেলে এটা হবে। রিপোর্টার হিসাবে মেয়েদেরকে কম আসছে, রিপোর্টার হিসাবে চ্যালেঞ্জিং জবগুলিতে কম আসছে, তারপরে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে কম আসছে। কারণ হচ্ছে ওরা হচ্ছে ওই ফ্যামিলি থেকে তাদের হচ্ছে না না না, মডেলিং করা যাবে না, নাটক করা যাবে না, এটা করা যাবে না, সেটা করা যাবে না, মানে এই ধরনের ব্যারিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে যে এই জবটা তো মেয়েদের জন্য ভালো না, বিয়ে হবে না, ডিভোর্স হয়ে যাবে। এই নেগেটিভ অবশ্যই আমাদেরকে, মিডিয়াদেরকে, আমি মিডিয়া ভাইরা যারা এখানে আছেন শুনবেন অবশ্যই নিশ্চয়ই আমাদের প্রোগ্রামটা, তাদের ক্ষেত্রে আমার যে একটা অনুরোধ থাকবে যে এই নেগেটিভ গুলি না করে আমরা পরস্পরে, আমাদের যেহেতু 50% উইমেন 50% ম্যান, আমরা এভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যদি আমরা এগিয়ে যাই তাহলে কিন্তু উন্নয়ন হবে। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বলেন, আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের সাথে কিন্তু আমাদেরকে একটা কমিউনিটিকে বা একটা মানুষ হিসেবে আমাদের, আমি বলবো যে আমি প্রথমেই বলেছি, ফার্স্ট অফ অল আই এম এ হিউম্যান বিং। আমাকে দেখতে হবে আমি মানুষ, পরে আমি আর ম্যাম কে যদি নারী আপনার নাকি এই পুরুষ কথা ধরে তারপরে। আমি যদি একদম শেষের দিকে যেহেতু চলে আসছি, জি সরি আই হ্যাভ টু জি জি, ইন্টারাপ্ট, নো ইটস যদি ওকে। একটা তিনটা আমি সবার কাছেই বলবো যে I would like to really have that message that's going to have a longer result. So আমি যদি আপনাকে বলি যে এই যে we are on the base of achieving women empowerment within the gender equality. So আপনি যদি তিনটা ওয়ার্ডে যদি এই ওয়ার্ডটাকে বলতেন যে women need to be this
three, to actually have that gender equality, what it would be. And that would be your ending note from you actually for this session. ওকে, সো আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে। তো আমি একটা বিষয় যে নারীর যে এবার যে নারী আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্লোগানটি আছে সেটিকে আমি একটু ইয়ে করতে পারি, যে হাইলাইট করতে পারি। যেমন এখানে বলা আছে যে প্রজন্ম হোক সমতার সকল নারীর অধিকার। তো এই যে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে যদি আমরা হাইলাইটেড করি, তো আমাদের যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের মধ্যে যে বিষয়টা আমাদের বেশি দেখতে হবে সেটা হচ্ছে সেলফ ডিটারমিনেশন, এক নাম্বার। আমাদেরকে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আমাদের যে ভূমিকা, এটার ক্ষেত্রে আমাদের সেলফ ডিটারমিনেশনটা খুবই জরুরি। 2 নাম্বার হচ্ছে সেলফ রেসপেক্ট, আমি নিজেকে ভালোবাসবো। ফার্স্ট লাভ টু ইয়োর সেলফ, আমাকে নিজেকে ভালোবাসতে হবে। নিজে ভালো থাকলে সংসার ভালো থাকবে, সমাজ ভালো থাকবে। আমি নিজে কি ভালো থাকে, আমার মোরাল ডিগ্রেডেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। আর ট্রাস্ট বিল্ড হচ্ছে একটা বিশাল বিষয়, যেটা হচ্ছে আমি ট্রাস্ট ওর্দি থাকতে হবে, আমার সমাজের প্রতি কমিটেড থাকতে হবে, সংসারের প্রতি কমিটেড থাকতে হবে। যেখানে আমরা এই মোরাল বিষয়গুলোকে আমরা হাইলাইট করি না, আমি বলবো। এবং মেয়েদের সাপোর্টটা তখনই আসবে, সমাজ তখনই সাপোর্ট দেবে যখন আমরা যখন দেখবো যে মেয়েরা আরেকজন মেয়েকে সাপোর্ট দিচ্ছে ইথিক্যাল বিষয়টা ঠিক রেখে। সো আমি সব নারী উদ্যোক্তাদের আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি যদি সবাইকে বলেন যে এখানকার আয়োজকদের আমি স্পেশালি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা আজকে প্রেজেন্ট করলেন এবং যারা এই ডিসকাশনে আলোচনা করলেন এবং যিনি অ্যাঙ্করিং করলেন তাকে আমি স্পেশাল ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো আমরা এই মেয়েদের বিষয়টা সবসময় আমরা খেয়াল রাখবো। থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am. And moving on to Riza Akhtar Hussain, ma'am, যে আপনি যদি বলতেন that 3 words you want to pursue or you want to share with the youth of leadership, যেটা আমরা যেন women empowerment কে সামনে রেখে ধরে রাখতে পারি এবং সেটাকে ধরেই আর কি নতুন পথে চলার একটা তাগিদ পেতে পারি, what would that be? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? জি ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি, প্লিজ। ওকে, আমি খুব বেশি কিছু বলতে চাই না। আমি মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, এন্টারপ্রেনার হোক অথবা সার্ভিস করুক বা হাউসওয়াইফ হোক, আমি বলবো যে ইউটিলাইজ ইউর পোটেনশিয়ালিটি and be confident and do what you love and love what you do. So that's a তিনটা কথাই বলতে চাই। Really lovely note, ma'am. That was a really lovely note. কারণ আমাদেরকে আসলে হ্যাঁ সোসাইটিতে বাধা থাকবে, পরিবারেও বাধা থাকবে, কিন্তু সেই বাধাগুলোকে আসলে এক্সপেক্ট করে আমি কি ওখানেই বসে থাকবো, নাকি আমি আসলে বাধাগুলো আসলে মানে পার করে সামনের দিকে আগাবো, এটা চয়েসটা আসলে আমারই, আমি কি করব। তো এটা বলে আমি শেষ করতে চাই। আর ধন্যবাদ আসলে স্পেশালি ইয়াংকে অনেক ধন্যবাদ, বাপ্পি ভাইকে অনেক ধন্যবাদ এই প্রোগ্রামে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য। আমি সকাল থেকেই ছিলাম প্রোগ্রামের সাথে, তো আমি প্রত্যেক জিনিসই ফলো করছি, প্রত্যেকটা সেশনই আমি ফলো করছি ফেসবুকে। খুব সুন্দর প্রোগ্রাম। আর থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা আছেন সুন্দর সুন্দর কথা বললেন, যেগুলো কিছু ইনফরমেশন আমি নিজেই জানতাম না। ফারজানা ফেরদৌস আপু অনেক 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 ইনফরমেশন দিয়েছেন, আসলে গভর্নমেন্টের অনেক ইনিশিয়েটিভ। তো আপু নিশ্চয়ই আমাদের এই ডিসকাশনের মাধ্যমে আরো, যেহেতু আপনি একটা পলিসি মেকিং এর একটা জায়গায় আছেন, তো আজকের ডিসকাশন থেকে আরো অনেক কিছু বের হয়ে আসছে, হয়তো আশা করি এগুলো নিয়ে আপনারা হয়তো কাজ করছেন, আমরা হয়তো ফিউচারে জিনিসগুলো আরো দেখবো ভালোভাবে। তারপর রহনা আপুকেও থ্যাংক ইউ। রহনা আপু অনেক সুন্দর করে, এত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে রহনা আপু। আমি আসলে ম্যামের কাছে আমি লাস্টলি যেতে চাচ্ছি যে হচ্ছে আমাদের যে ম্যাম আপনি যদি আমাদেরকে বলতেন রহনা ম্যাম, যে আপনার যেহেতু you have been a very delighted guest for us, the clear picture you gave us today as an example, that was really something was very new to me. I wasn't really known to that factor at all, যে কর্পোরেট কিরকম হচ্ছে and কিরকম মেয়েরা ফেস করছে। I think
today the youth and the women of future would be really, really happy and would be enlightened that actually the world, outer world is something not really as we speak. আর ম্যাম আপনি যদি সেই তিনটা ওয়ার্ড বা সেই মেজার্স গুলো or যেটা আপনার মনে হয় যেহেতু you have been a great personality Thank for you. us today যদি প্লিজ বলতেন আনন্দি আমার মানে শুধু ইয়ত না, আমি বলবো যে সবার জন্য এটা সত্যি। মানুষের প্রফেশনাল জীবন, পার্সোনাল লাইফ, একটা মেয়েকে পার্সোনাল লাইফও হোল্ড করতে হয়, প্রফেশনাল লাইফও হোল্ড করতে হয় যদি সে ক্যারিয়ার চুজ করে, সে যে ক্যারিয়ারই চুজ করুক না কেন। প্রথমে জি, যেটা অবশ্যই। দরকার সেটা হচ্ছে সেলফ ডিটারমিনেশন, যেটা ফারজানা ম্যাডাম বলেছেন। সেলফ ডিটারমিনেশন, আই ওয়ান্ট টু বিকাম সামবডি। এই যে ফিলিং, এইটা যেন Right. হারিয়ে না যায় as you grow old, as you grow old and get married, as you grow old and get children. Do not lost your desire that you wanted to become somebody. ওইটা যেন হারিয়ে না, সেলফ ডিটারমিনেশন। তারপর হচ্ছে আমি যে করতে চাই, যেটা করতে চাই সেই গোলটাকে সেট করা ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। হোয়াট ইউ ওয়ান্টেড টু বি, কি করতে আমি চেয়েছিলাম, কি আমি হতে চেয়েছিলাম, এই ছবিটা মাথার ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলা। আমি কিছু একটা হতে চাই, কিছু একটা হতে চাইলে আমি কিছু হতে পারবো না যদি আমি গোল সেট না করি। আই হ্যাভ টু ফিক্স মাই গোল, আই নিড টু সি মাই সেলফ থ্রু, যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওই জায়গাতে যেতে চাই। এক হচ্ছে ডিটারমিনেশন, দুই হচ্ছে হোয়াট আই ওয়ান্ট টু বি, দ্য গোল, থার্ড হচ্ছে অ্যাকশন। লিজা খুব সুন্দর করে বলেছে, সমাজে অবস্টিকলস থাকবে, ফ্যামিলিতে থাকবে, বাড়িতে থাকবে, ঘরে থাকবে, রাস্তায় থাকবে, এডুকেশন সেক্টরে থাকবে, সব জায়গায় থাকবে। বাট ইফ আই নো হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু বিকাম অ্যান্ড ইফ আই হ্যাভ এ গোল, তারপরে যদি আমি জানি যে আমার অবস্টিক্যাল আসবে, বাট আমার দুটো জিনিস অলরেডি সেট করা। থার্ড হচ্ছে আমাকে অ্যাকশন নিতে হবে। অ্যাকশন নেওয়ার জন্য আমি যদি আগে থেকে আমি স্টেপ গুলোকে গুছিয়ে রাখি, যে আমাকে এই স্টেপে যেতে হবে, এখানে কমিউনিকেট করতে হবে। আমি যদি জানি আমার এন্টারপ্রেনারশিপ জার্নির জন্য আমার ইয়তের কাছে আসলে, ইয়াং এর কাছে আসলে আমার হেল্প হবে, আই শুড নো অ্যাবাউট ইট। আমি আজকে যদি জানি যে না ঠিক আছে আমাকে স্টার্ট আপ বাংলাদেশ আমাকে ফান্ডিং করতে পারে, সো আই নিড টু হ্যাভ সাম কানেকশন টু গেট দ্যাট ফান্ড। আমি যদি জানি যে ইএসডিপি তে ট্রেনিং করলে আমি একটা সার্টেন জায়গায় পৌঁছাইতে পারবো, সো এই যে অ্যাকশন গুলা, এই সম্পর্কে নিজেকে একটু ঠিক করে ফেলা। সো সেলফ ডিটারমিনেশন, ফিক্সিং ইউর গোল অ্যান্ড টেক দ্য রাইট অ্যাকশন। যদি আপনি নিতে পারেন তাহলে কোনো বাধাই আপনার জন্য বাধা না। যত বাধাই আসুক, অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ইউ ট্রিট ইউর সেলফ উইথ লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট অ্যান্ড নো। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা, আপনি এই তিনটা যখন করবেন, if you see woman struggling, please help her, please support her. Do not say anything negative about any woman, because woman is the only power that can make you powerful. কারণ এখানে কিন্তু ছেলের ওইভাবে সাপোর্টটা আপনাকে দিবে না যদি আপনি আপনাকে সাপোর্ট না দিতে পারেন। সো Of course, আমরা ma'am. যদি Of এক অন্যের course, পাশে জি, দাঁড়াই জি। তাহলে কিন্তু আমরা অনেক বেশি তাহলে পাওয়ারফুল that হয়ে could যাব। be পাওয়ারফুল হবো, নট পাওয়ারফুল অ্যাজ এ ম্যাটেরিয়ালিস্টিক, আমি বলছি পাওয়ারফুল হবো উইদিন। বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে জানি পেরেছি, যে আমার এই বুঝতে পেরেছি। পাওয়ারটা ফ্লারিশ করবে উইথ হোয়াট আই হ্যাভ ডিজায়ার, সেটাকে আমি এক্সিকিউশন করতে পারবো। Clearly, with that note, ma'am, thank you so much. And we are very on our last minute. We actually have exceed, but thank you so Yes, much I'm for being late. with us. No, it's actually been a really enlightened session for everyone out there. আর আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে আপনাদের সাথে আমার আজকে এই সেশনটা করতে পেরে আপনাদের সাথে You were a পরিচিত wonderful হতে host, পারি। Anand. You were a great host. Great Thank you host. so I much. loved it. Thank you so much. Thank And you. I love Thank you. Farzana It's Apu's been my speech, and Lisa, Thank it has you. been delighted to hear all of you. thank Yes, you so আমিও much, খুব ma'am. এনজয় করেছি, যদিও সবার ভিডিওতে কানেক্টেড হতে পারিনি। আমি একটু রেডি হয়ে Ma'am, we can বসেছিলাম see যে your সবার photo. You চেহারাটা look very দেখবো। pretty. না, আমি লাইভে আসার জন্য সকল প্রিপারেশন নিয়েছিলাম। সরি ফর দ্যাট। নেক্সট টাইম Ma'am, আপনার নাম্বার নিয়ে নিব, No worries, কমিউনিকেট ma'am. করব, তখন চেহারা দেখে নিব। শিওর হ্যাঁ, ma'am, ইউ আর surely মোস্ট we will. ওয়েলকাম। Thank you. এনি টাইম ইউ ক্যান ভিজিট মাই অফিস অলসো ইন Sure, ma'am. আমি নিয়ে হাউস নিব, অলসো আমি ইন আনন্দের কাছ হাউসেস। থেকে নিয়ে নিব। ঠিক আছে। ইয়েস আমার শিওর। কাছে যদিও নেই, but I will surely collect হ্যাঁ, that, ma'am. বাপ্পির It কাছে has been থাকবে really নিশ্চয়ই, বাপ্পির pleasure. ভাইয়ের কাছ থেকে থাকবে। যদিও virtually we are Sure. meeting and we are getting to know, but this new platform will it surely Inshallah, bring we'll us open to new a platform better for place. that. কারো কাছে আমি বলবো একটা কথা, কারো কাছে ডিপেন্ডেন্ট হওয়া দরকার নেই। আমার ওয়েবসাইটে ইআরডির ওয়েবসাইটে গেলেই অফিশিয়ালসদের এখানে দেখতে পারবেন, অ্যাডমিন উইং এ আমার নাম আছে।
হ্যাঁ, Okay, তো Okay, ma'am. thank ওখান you so থেকে much, ওখান ma'am. থেকে আমার সব ইমেইল থেকে না শুরু করে নাম্বার টাম্বার সব আছে। ইউ উইল কালেক্ট, ডেফিনেটলি কালেক্ট অ্যান্ড ভিজিট মাই অফিস অ্যান্ড অলসো হাউস অ্যাজ ইউ কমফোর্ট, ফিল কমফোর্ট। That's been Thank you. really, Thank you really so much. generous of you, ma'am. Thank you. You three have been great ladies, great personalities, great idols for the nation of us. We are really honored to have you in our country. Purely the assets Bangladesh is owning now. And with that note, dear ladies and gentlemen out there, we are signing out for today with this lovely personalities. Hope you had a great time. সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য, এন্ড সবাইকে আরো জানাচ্ছি যে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন, ইয়াং এর সাথে থাকবেন, এবং সকলকে এই কোভিড-19 এর পরিস্থিতিতে সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য সকল ধরনের বিধি মেনে চলে নিজেকে ঠিক রাখবেন। আশা করি সকল শুভকামনা নিয়ে এবং সকলের অনুমতি নিয়ে আজকের সেশনটা আমি শেষ করতে যাচ্ছি। আনন্দী, আশা করি খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং ইয়াং এর সাথেই থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাভ আ গ্রেট ডে। Thank you so much. থ্যাংক ইউ সো মাচ।